ম্যাডাম আপনি আনমিউট হয়ে যাচ্ছেন ম্যাডাম, আনমিউট করেন আপা। হ্যাঁ করলাম। জি আপা। ওকে, জি শুরু করব। হ্যাঁ 7 জন হয়ে আছে আপা, শুরু করেছে। আচ্ছা, একটু ওয়েট করতে পারি, যদি মাত্র ক্লাস একটা শেষ হলো তো। হ্যাঁ, ওর ওর শেষ শেষ করে ফেলাই ভালো, শুক্রবার তো। আচ্ছা, ওকে ওকে শুরু করেছে। জি ওকে। গুড মর্নিং টু এভরিওয়ান। আমি ডক্টর মারিয়াম ফারুকি। আমাকে বলা হয়েছে ইনফার্টিলিটি সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য, বা একটু লেসন আপনাদেরকে বলার জন্য। তো ফার্স্ট আমরা যদি ইনফার্টিলিটি মনে করি, am I audible clearly, Sharmin? জি আপা আপনি Yes, madam, you are audible. Okay, thank you very much. So, infertility by definition, it means when a couple of reproductive age trying for 1 year for pregnancy, then we call her, that couple, infertile. But now the term is subfertile because after treatment, after treatment patient can get pregnancy. So infertility not an absolute term. So now the term is subfertility, primary or secondary. So primary infertility, when we call primary infertility when the couple the lady never become pregnant, and once she was pregnant and trying for the next pregnancy, it is called secondary infertility. অর্থাৎ একবার প্রেগন্যান্সি হলে তাকে আমরা বলি যে যখন ট্রাই করে নেক্সট প্রেগন্যান্সির জন্য, আমরা তখন বলি সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি। এখন দেখা যাচ্ছে যে for the incidence, when a couple tried for 1 year, usually 80% get pregnant by 1 year trying for pregnancy, and the remaining 10% get pregnant by the next year. So only from 100 we found only 10% couple is remained for the treatment of subfertility. For the purpose of infertility, some factors are essentials, like for male, the spermatozoa should be healthy, morphologically, motility, everything, and there should be a capacitation of the sperms before passing through the female genital tract. And for female ovulation, there must be ovulation, that is for the release of egg, there must be ovulation from the ovaries, and since the eggs are collected or engulfed by the fallopian tubes, so and it is taken away through the fallopian tubes, so fallopian tubes should be healthy and patent, and there should be fertilization which usually occurs at the fallopian tubes, and
uterus should be intact or without any pathology for the nidation of the infertilized ovum to become embryo. And for this embryo is implanted in the endometrium, and the endometrium should prepare itself for the reception of the fertilized ovum. So these factors are to be considered before thinking of, and these are the physiological factors we should consider before starting for investigation or before treatment of an infertile couple. But in some cases, suppose before menarche, a woman may not be pregnant. So these are physiological infertility, we can say, before menarche, after menopause, during pregnancy, during full lactation of the mother. And if a couple come to us, so we think of the couple as the infertility, causes of infertility may be due to male factor for the husband, or maybe some problem in the female, which are also 40 to 45%, male also 40-45%, and both combined is about 10%. So if we consider the male for first time, so we can consider the cause may be in the testes, before testes, and after or post testicular. The pre-testicular most common is the endocrine, maybe gonadotrophin deficiency, or gonadotrophin means FSH, LH deficiency, or due to high level of prolactin, or maybe thyroxine, or some psychosexual factors which may affect the spermatogenesis, or these factors of infertility. And some drugs, maybe he is taking some drugs which is toxic for the spermatogenesis. And also there may be some genetic factor. These are we consider pre-testicular. In the testis most common, one of the most common is cryptorchidism, where the testis is not in the usual scrotal position. It is in the abdominal cavity, where the spermatogenesis is hampered and patient may become infertile. Or in the childhood, there may be infections like mumps, which may affect the spermatogonia, and there may be primary testicular failure. And in the post testicular condition, it may be obstruction on the efferent ductus and the other duct pathway of for the passage of sperm, which may be this obstruction may be congenital, or obstruction may be due to some infections like tuberculosis, or the obstruction may be due to some surgical maneuver. Sometimes patient couple, the male partner may be in childhood, there may be some hernia operation or torsion of the testis, for which surgery has been done, but sometimes he cannot recollect because it usually occurs in the childhood. So we can ask our parents or other attendants to know whether there were any surgical maneuver in the testis during childhood. And most common, we can think of congenital undescended testis, or we all know the thermal factor. Common causes of male infertility are maybe congenital, which may be undescended testis, or maybe thermal factor, occupational thermal factor, sitting on a, especially the driver sitting on a high over the engine during driving, may affect the testis, are in high temperatures, so spermatogenesis is hampered. Or varicocele may sometimes cause infertility. And there is common is infections like mumps and chlamydia infections. And we have to ask the male partner about the social habits like smoking. Smoking certainly cause asthenosis, asthenospermia, means the sperms are less motile. And also excessive alcohol hampers the spermatogenesis. And like endocrine factors like gonadotrophin, if it is less, like in Kallmann syndrome or hyperprolactinemia.
And in genetics, we know that in genetics, most common is Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome, where there is testis is small, spermatogenesis is hampered. And we have to consider the some iatrogenic factors like patient getting chemotherapy, radiation therapy, or any surgery, which may affect the spermatogenesis. Most important nowadays is the rheumatologist or orthopedic consultants gives methotrexate, or even I found endoxan, that is cyclophosphamide, given for psoriasis, giving chemotherapeutic drugs like methotrexate, endoxan, cyclophosphamide, which directly is toxic for the spermatogenesis. And also getting these drugs, we have to before, if she tried for pregnancy, we have to wait for 3 months or 6 months to get away from the effect of these chemotherapeutic drugs. And so there may be some immunological factors, antibodies, and there may be obstructions of the ducts, which we usually, if there is obstructive azoospermia, we find out whether there is obstruction. Where is the obstruction? Maybe congenital or maybe iatrogenic. And one of the most important is the coital problems. They do not know, maybe hypospadias or something, congenital defect in the urethral meatus. Yeah, so they also sometimes they do not know how to overcome this coital problem. And we have to go to see the sperms, morphology, sperms, DNA, whether there is problem or not, in detail, in-depth investigation. In female, most common is the ovulatory dysfunction, where ovulatory dysfunction is polycystic. Most common is polycystic ovary syndrome. In polycystic ovary syndrome, there is a disharmony of the endocrine hormones from the hypothalamus. So since our ovulatory menstrual cycle depends on the cyclical release of hormone from the hypothalamus, then it acts on pituitary gland. From the pituitary, FSH comes to ovary for the folliculogenesis or formation of egg or ovulation. So from this hormone then acts on uterine endometrium. So when this hormone is not there, there is menstruation. So whole pathway from hypothalamus, pituitary, ovary, and endometrium, there is cyclical hormones. Cyclically hormones act. When there is any disruption in the cycles, some hormone comes, some goes, FSH comes, LH goes. So there is defective ovulation. For defective ovulation, also patient suffer from infertility. Most common is polycystic ovary syndrome, where there is some also androgen excess, which makes patient obese. There is hirsutism or hair, and ovulation menstrual cycle is irregular, and also patients suffer from infertility. So we have to, in your practical life, you will, I think you will face every month or every 2 months you will face polycystic ovary syndrome female patient. They have typical features, what I have said. They're obese, hirsutism, their menstrual cycle irregular, and they're trying for pregnancy but became infertile. If a patient of such hormonal comes, so we have again considered whether there is adrenal gland dysfunction. In that case, there is also hyperandrogenism, hirsutism, and also infertility. We have to look for the thyroid. The thyroid hormone should be optimum for infertility, for carry-on pregnancy. And another factor is primary ovarian failure. Cycle is irregular, and gradually patient become amenorrheic. Menstrual cycle is irregular, patient gradually become amenorrheic. When we look for the hormones, FSH level is too high. So this is primary ovarian failure.
where there is no egg in the ovary. And so ovulatory dysfunction is about 40%. Next comes the tubal functions. So in considering the tubes of the patient, there may be, if we do the tubal impedency test, there may be infection like chlamydial infection, gonococcus, tuberculosis, which may block the tubes. Or the tubal factors also occurs in endometriosis, where there are many cytokines and many factors or mechanical factors which hampers the pickup of the ovum to the tube and makes it tubal engulfment is defective, so patient become infertile. And other factors we have to consider are after ovary, tube, then we consider the uterine factors, which is about 10%. There may be congenital uterine developmental defect, or uterine endometrium may be defective, or there may be endometritis. This type of uterine factor we have to consider, and which is now usually we can detect by the ultrasonogram easily. And there may be cervical factor 5%, and cervical factor may be 5% responsible for infertility. And there is pelvic endometriosis. Endometriosis is about 10% for causing infertility in many ways. In uterine factor, we consider the uterine may be small, hypoplastic. There may be tumor, you all know, fibroid, maybe submucous, subserous, different kinds of fibroid. And there may be infection, of which chlamydia and tuberculosis is very important. Tuberculosis is very much common in our country. And once you suffer from or in the family, there is TB. So we always ask for any TB infection. And if there is TB, we do the usually the test, screening test for TB and other TBs. And we can, if there is TB, tuberculosis, we have to give her treatment. Otherwise, tube, endometrium, all are infected with the TB, and there may be permanent damage of the fallopian tubes and also the uterine endometrium, causing uterine synarchia. And cervical factor, it may be anatomical or congenital, or maybe acquired after if there is prolapse. And sometimes there is a septum in the vagina. It may be longitudinal septum or transverse septum in the vagina, in which there is coital problem or narrow introitus. So there may be aperonia or dyspareunia for this, which may be the cause for infertility. And before, when a couple comes, always consider the most important is the age of the couples, because age, we previously know that age always affects the female. Always we know that it affects the eggs for infertility, but it affects the eggs. But now, but the age now, we for female we consider more than 35. Now it is globally taken as above 30. The number of eggs are decreased, as well as quality of the eggs are also decreased. So these both quality and quantity of the eggs affect the infertility. So in case of female, we found that more than 30 years, there is quality and quantity of the eggs are not good for carrying pregnancy. So sometimes fertility occurs. But for male, above 45, age is considered above 45, although the count is normal, but the quality of the sperm, especially DNA genetic tests, in genetic tests we found that quality of the sperms are not good, or not 100% as at his younger age. And sometimes, so we have always, if a couple comes, always consider the age of the patient, age of the couples, and also whether they have actual knowledge about the fertile period. This is also important, because we know in female menstrual cycle, every time the fertility is not same. If we divide the menstrual cycle period into three halves, like 10 days, and
later 10 days. The middle 10 days is the fertile period. So we should give them the knowledge of fertile period, because nowadays we found that sometimes one of the partner may be working outside the home, and he doesn't know the actual, or they do not know the actual fertile period, and they may be away during the fertile period. So we have to give them the actual knowledge whether they know the fertile period. Some now by studying the Google or social media, they know they have the ideas, but we have to ask them whether or during treatment purpose. When we will give them ovulation inducing drugs or treatment, then we must tell them that in this period you will stay together. Otherwise there is less chance of getting pregnant. And there may be aporia, dyspareunia, and sometimes people use lubricants without knowing that while mating they use lubricants, but these lubricants may be toxic for both. It may be spermatotoxic, or even for the eggs. So they use some other agents. So the lubricant, we can tell them that what type of lubricant they can use. There are in the market, there are many lubricants, or they can use the others, but they should have the idea of the lubricants, what quality of the lubricants, what are they using. Now we'll do the investigation. This is most practical. If a patient come to you, when you are going to do the investigations, and why we should go for investigation. What is the objective of doing investigations? Objective is to know the etiological factor, to know the etiology. কেন হচ্ছে না সেটা আমাদের জানতে হবে। কেমন করে জানবো? Through investigation. এবং এটাকে তাইলে আমরা if we can do investigation and come to a diagnosis, so that we can rectify the problem. And first we'll give them assurance. After coming, we'll talk with them, we'll give them assurance and explanation to the couple, and then we'll do the investigation, and then we will go for treatment. So if a couple is just newly married, suppose the age is young, both couples are very young, they are just married, they come to you for pregnancy after 1, 2 or 3 months, should we go for investigation? No, we will wait. We will give them chance. If there is no problem, they know the fertile period. We'll give them assurance, and we'll then talk with them, and we'll give them chance for 1 year. They will practice for 1 year to become pregnant. But to become pregnant, after 1 year, when they come, then we will give them treatment. But if they come during this 1 year, we can do some basic tests like semen analysis, like 1 ultrasonogram, and 1 or 2 or 3 points to clear, or to give them assurance. But if the couple, they are of advanced age, like female is more than 35 years and husband is also more than 45 years, then we will start investigation after 6 months. For a younger couple, we can give them time for 1 year. For aged couple, after 6 months, we will go for investigation. Most common basic investigation is semen analysis, most common non-invasive. From one semen analysis study, we can see the many things in a male partner. And for female, we'll go for confirmation of ovulation and for tubal patency. So basic investigation is usually we call 3. One is for male semen analysis, and for female is confirmation of ovulation, and also to see the tubes are patent or not. Now the practical things. So when a patient comes to us,
when the patient come to us for treatment or for subfertility or infertility, this clinical approach, we will ask to come them both. We will come ask to come, any couple should come for investigation, treatment, and history. So most important is the history. Yeah, in the history is most important, whether when they are about regarding the age, regarding the marital age, how long they are married, whether during this period they have used any contraceptives, whether they are this is their first marriage or they were married before, in that marriage they have any issues or not, and also any sexual dysfunction, whether they are suffering from any sexual dysfunction. Some has misbelief. Some say if after meeting with wife, everything comes out to the vagina, liquids come out to the vagina, so how I can get pregnant? But this is not the, so we can assure them, we can tell them that after coitus, you can lie down for few minutes, then you can go to the washroom. It does not affect so much. And regarding sexual dysfunction, usually we can ask separately. You can ask whether there is sexual dysfunction for male or in female partner. We can ask also separately whether they have any problem in coitus. Okay. In the male, we can also have to ask for, in the history, we'll ask whether he has any medical problems like diabetes, hypertension, or thyroid problem, or he may have hyperprolactinemia. So for diabetes, whether he is getting a treatment, what is the condition of the blood sugar status, and whether he is taking any medicine or not. Sometimes ejaculatory defect is very common with diabetes. So when we do the investigation for male, basic test is blood sugar, we found that their blood sugar is high. So we have to send her to endocrinologist, or if you can, you will give her treatment for diabetes. Hypertension, some drugs may hamper the patient in ejaculation. So we have to consider all those cases. And in the history, we have we will have to ask for any surgical interference like herniorrhaphy, testicular torsion of the testes, or for the operation for cryptorchidism, or any other urethral meatus operation during childhood. Usually, patient forget about that because this occurs at the childhood, so he cannot remember what operation or what operation has been done. So if they can keep we can find any operation note or previous surgery, that is helpful for us. And also we have to ask for social habits like smoking and alcohol, excessive, or any drugs, whether he's used to any drugs, we have to ask. So in this তাহলে আমাদের usually যেটা important হলো যে আমরা কাপলকে নিয়ে কথা বলবো আলাদা করে, অথবা একসাথে দুজনকে, তারপরে কোনো প্রবলেম থাকলে আলাদা করে নিয়ে কথা বলবো। আর তারপর আমরা দুইজনের হিস্ট্রিটা, মেইলের হিস্ট্রিটা আলাদাভাবে নিব, ফিমেল হিস্ট্রিটা আলাদাভাবে নিব। সবসময় মনে করতে হবে যে আমরা অনেক সময়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি যে আমরা ফিমেলের উপর দিয়ে, ফিমেলের ইনভেস্টিগেশন, ফিমেলের সব যখন শেষ, তখন দেখা গেল যে মেইলের একটা সেমেন অ্যানালাইসিস করা হলো, করে দেখা গেল ওটা অ্যাজোস্পার্মিয়া বা অন্য কোনো প্রবলেম। কাজেই এই যেহেতু সাবফার্টিলিটি বা ইনফার্টিলিটি হলো একটা কাপলের ট্রিটমেন্ট, কাজে এইখানে খালি একজনকে ইনভেস্টিগেশন করে একজনের হিস্ট্রি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া ঠিক না, দুইজনকে ঠিক সমানভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। যারাই আপনারা করছেন, দেখছেন, সবসময় এরকম বাচ্চা হচ্ছে না বলে যে ওরা কমপ্লেন করে, তখন বলতে হবে তোমরা দুইজন আসো, হাজবেন্ডের সমস্যা হচ্ছে কিনা। এবং একটা আমার অনুরোধ যে আপনারা হাজবেন্ডের জন্য আলাদা প্রেসক্রিপশন লিখবেন,
হাজবেন্ডের জন্য আলাদা প্রেসক্রিপশন লিখলে আমরা নর্মাল বেসিক টেস্ট দু একটা দিলাম, ব্লাড সুগার দিলাম, ইউরিনটা দিলাম, তারপর অন্য কোনো এন্ডোক্রিনোপ্যাথি মনে হলে থাইরয়েডটা দিলাম এবং সিমেন অ্যানালাইসিস দিলাম। তাহলে দেখেন এই এই দু একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে পরে ব্লাড সুগারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ব্লাড সুগার, ডায়াবেটিস আমরা হয়তো অনেক পরে ধরা পড়ি, এটার জন্য হয়তো ইজাকুলেটরি প্রবলেম হচ্ছে, হাজবেন্ড ওয়াইফ থাকতেই পারছে না, এবং ফিমেলকে তো আমরা আলাদাভাবে দেখি বা হিস্ট্রি নিব, ইনভেস্টিগেশন করবো, সেটাই যেটা আমাদের মধ্যে প্রচলিত না, মেলকে একটা আলাদা প্রেসক্রিপশন দেয়া। তাহলে ওনারাও মনে করেন যে যে আমারও ট্রিটমেন্ট দরকার, এবং ওনারাও একটা একটা অ্যাকাউন্টেবল মনে করেন যে এই ট্রিটমেন্টের জন্য আমারও সমানভাবে দায় দায়িত্ব আছে। এখন এক্সামিনেশনের মধ্যে, মেইলের এক্সামিনেশন মধ্যে আমরা একটা জেনারেল এক্সামিনেশন করি, যে খুব লম্বা কিনা, খুব ওবেজ কিনা, স্মোক করে কিনা, এসব জিজ্ঞেস করি। জেনারেল এক্সামিনেশনের মধ্যে ডায়াবেটিস আছে কিনা, প্রেশার, ব্লাড প্রেশারটা আমরা একটু দেখি, জানলে ব্লাড প্রেশার করি। আর একটা যেটা এক্সামিনেশন, এক্সটার্নাল জেনিটাল অর্গান এক্সামিনেশন, সেটা আমরা ফিমেল গাইনোকোলজিস্ট হলে অনেক সময় একটু সমস্যা, একটু কমফোর্টেবল হই না আমরা, তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো মেল ডক্টর বা ইউরোলজিস্ট বা নেফ্রোলজিস্ট, যে কোনো মেল মেডিকেল অফিসারকে দিয়েই আমরা এই জেনেটাল এক্সামিনেশনটা করতে পারি। তারপরে অনেক কারণ অজিস্পার্মিয়া, অলিগোজিস্পার্মিয়াতে দেখা যায় টেস্টিসের ভলিউম কম, ছোট, কোনো হাইড্রোসিল থাকতে পারে, ভেরিকোসিল থাকতে পারে, সেটা কিন্তু ডিটেক্ট করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমি বললাম যে আমরা রুটিন বেসিক টেস্ট করতে করি, মেইলের স্ক্রিনিং টেস্ট, এইচবিএস, এজি, এনটি, এইচসিভি, এটা করি, ভিডিআরএল একটা করি, যেখানে বেশি এইচআইভি, এসটিডি ইনফেকশন থাকে, এইচআইভিটা করি, এটা হলো স্ক্রিনিং টেস্ট। তারপর আমরা যাই ব্লাড সুগার করি, ইউরিন আরই করি, এই দুটাতে অনেক কিছু ধরা পড়ে যায়, এবং তারপর আমরা সিমেন অ্যানালাইসিস করি। কাজে মেইলের বেলা এটা করি, যদি কোনো অন্য কোনো সমস্যা মনে হয়, হরমোন টেস্ট বা অন্য কিছু মনে হয়, তখন আমরা অন্যান্য হরমোন বা অন্য টেস্ট করে থাকি। এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা সিমেন অ্যানালাইসিস ইম্পর্টেন্ট হলো যে এখানে আমাদের কিছু বলতে হয় ওদেরকে, কিভাবে নিবে, কিভাবে কালেকশন হবে, সেই সম্বন্ধে একটু আইডিয়া দেওয়া হয় এখানে, যে 2 to 3 days অ্যাবসিনেন্স থাকে, they should avoid coitus with their partner, wife, for 2 to 3 days. So the sperm concentration, sperm volume will be good, and then collection pot is given to them, and the investigation should be done within half an hour or at least within 1 hour. So usually semen analysis is done, this is important, in your center, in diagnostic center, where in the semen collection should be done in the lab or diagnostic center. So the collection, so to transport is not very much time consuming. But if we give them in house or home to come to the diagnostic center, it's usually very much difficult or time consuming. So semen parameters will not give the correct answer, correct values. In the semen analysis, important is volume, whether it is less volume or more, and the count or concentration of the sperms. That is most important. And we'll go for then we, after count, usually now it is called more than 16 million. Now WHO said the 16 million will be the minimum count. And then we go for motility. Motility around 34% is normal. In the motility, with the progressive linear movement is the most important. And then we go for the morphology. It's more than 4% is normal. And then we see the agglutination. This is the most common, basic. Then we go for agglutination, whether the sperms are agglutinated or not. In case of antibodies or for immunological factors, the sperms are agglutinated. These are the common. This is the most basic test in semen analysis. Semen analysis. In the semen analysis, if we found a patient is azoospermic, there is no sperm in the semen, or sperm count is very less in the semen, which we call oligospermia, or motility is very bad, asthenospermia,
or volume is very less, then we go for in-depth evaluation or tests like hormone tests, follicular stimulating hormone or FSH, testosterone, and in azoospermia, whether it is obstructive to see the internal genital organs like prostate, seminal vesicles, we can go for transrectal ultrasound, or we call it TRAS, and in some cases karyotyping. In some cases we do the karyotyping whether the patient has any defect in the karyotypes like Klinefelter syndrome. And when we found it's not primary testicular failure, when there is azoospermia, but hormones are more FSH hormone is more or less normal, testosterone normal, then we do a fine needle aspiration of the testes to see whether there is any sperm in the testes, which cannot cross through the ductal system to come to the semen. And we can do some antibody tests, seminal antibody tests in the blood of the patient to see whether there is any antibodies, or if there is in the semen, if there is more pus cells or infection, so we can culture the semen and give proper antibiotic and again repeat semen to see whether it is free from pus cells. So these are the these are the common investigation for male partner. Now coming to the female partner. Female partner, similarly, we have to go through the history. History is very important. In the history, we consider the age, which is most important here, because in advanced age, the quality and quantity of eggs from the ovaries are decreased. And so advanced age is the most important. And we ask for the duration of the marriage. আমরা জিজ্ঞেস করি বিয়ে হয়েছে কত বছর, যে বলে ওরা যে আমরা 8 বছর 6 বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বিয়ে হলেও এখানে একটা জিনিস আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে কনজুগাল লাইফ, একসঙ্গে হাজব্যান্ড ওয়াইফ কদিন ছিল। মেবি 15 ইয়ার্স বিয়ে হয়েছে, হাজব্যান্ড হয়তো বিদেশে চলে গেছে বা 12 বছরই বিদেশ ছিল, হিসাব করে দেখা যায় যে 12 বছরে উনি 3 বার আসছেন, প্রতিবার উনি 3 মাস ছিলেন, দেখা যায় ওদের কনজুগাল লাইফ হয়তো 9 মান্থস। যে এখানে হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ 12 বছর বিয়ে হচ্ছে, 12 বছর বাচ্চা হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে ধরেই তো আমরা একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করে ফেলাম যে আমি একটা ART বা IVF এ চলে যাব। কিন্তু যখন হিস্ট্রিতে আমরা দেখি যে ওনার 12 বছরের বিয়ের মধ্যে ওনারা মাত্র 9 মাস একসঙ্গে ছিলেন, ওষুধ মাত্র 3 মাস খেয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইনভেস্টিগেশন ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা একদম ডিফারেন্ট হয়। তারপর আমরা যেমন কন্ট্রাসেপটিভ, ওনারা হয়তো 5 বছর ম্যারিটাল লাইফ 5 বছর, কিন্তু ওনারা প্রথম 4 বছর বেবি নিতে চান নাই নানা কারণে, দে হ্যাভ ইউজ contraceptives লাইক হয়তো ফিমেল ওভাম OCP খেয়েছেন, পিল খেয়েছেন যাতে প্রেগন্যান্সি না হয়, অথবা মেল পার্টনার হয়তো কন্ডম ইউজ করেছেন যাতে প্রেগন্যান্সি না হয়। কাজে এই কন্ট্রাসেপটিভ হিস্ট্রিটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আর গুলো আমাদের মেডিকেল হিস্ট্রি নিতে হবে সেম অ্যাজ মেল, যেমন ডায়াবেটিস আছে কিনা, থাইরয়েড আছে কিনা, থাইরয়েডের ডিসফাংশন আছে কিনা, এবং প্রেশার আছে কিনা। আমাদের ডায়াবেটিস প্রেশারটা আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রি থেকেও নেই, প্যারেন্টসদের অভিভাবকদের প্রেশার ডায়াবেটিস আছে কিনা, দেখা যায় এটা থাকলে পরবর্তী ওনাদের হতে পারে ডায়াবেটিস প্রেশার, অথবা প্রেগনেন্সিতেও দেখা যায় যে এটা আসতে পারে কাপল মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে। আর হরমোন, তখন আমরা হরমোন করে ডায়াবেটিস কিনা, ব্লাড সুগার দেখে, প্রেশার থাইরয়েড যদি থাকে রেসপেক্টিভ ফিল্ডে পাঠিয়ে আমরা সেই ট্রিটমেন্টটা কারেকশনটা করি। তারপর ফিমেলের কোনো সার্জারি হয়েছিল কিনা, আজকাল অনেক দেখা যায় যে সার্জারি হয়েছে, কি সার্জারি বলতে পারে না, একটা বলে তলপেটে একটা স্কার, এবং দেখা যায় যে কোনো হয়তো ওভারিয়ান একটা সিস্টেক্টমি হয়েছে, পুরো ওভারি হয়তো ফেলে দেওয়া হচ্ছে, অথবা ইউট্রাসে একটা মায়োমা ছিল, ফাইব্রয়েড ইউট্রাস ছিল, সেটা অপারেশন হয়েছে। কাজে ওর কোনো সার্জিক্যাল হিস্ট্রি ছিল কিনা সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় ভেজাইনাল সেপ্টাম থাকে, হয়তো কাটা হয়েছিল, ওটা আবার লেগে যেতে পারে, সে ডিএনসি বারবার সে রিপিটেড মেডিকেল এমআর করেছে, টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি করেছে, বারবার অ্যাবর্শন হয়েছে, ইউট্রাইন সাইনোকিয়া হয়ে গেছে, সেই জন্য আমাদের
সার্জিক্যাল হিস্ট্রিটা সব দিক দিয়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট, অথবা কোনো একটোপিক টিউবে একটোপিক প্রেগনেন্সি হচ্ছে, একটোপিক প্রেগনেন্সি হচ্ছে আরেকটা টিউবে একটোপিক প্রেগনেন্সির চান্সও থাকে, প্লাস তখন আমাকে টিবিটাও দেখতে হয়, ক্লেমাইডিয়াল ইনফেকশন টিবি আছে কিনা সেটাও এক্সক্লুড করতে হয়। তারপরে আমরা পেশেন্টের হিস্ট্রির মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট ওভুলেশন হচ্ছে কিনা ঠিক মতো সেটা জানার জন্য আমরা কি করে মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রিটা নেই, রেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে কিনা। রেগুলার মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রিতে অর্থাৎ ধরে নেই যে আমরা তাহলে রেগুলার ওভুলেশন হচ্ছে, অর্থাৎ দুই পিরিয়ডের বা 2 মাসিকের মাঝামাঝি সময় আমি ধরে নেই আর ওভুলেশন হচ্ছে, এই সময়টা ওর ফার্টাইল পিরিয়ড। সেটা আমি যদি ওর মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলটা রেগুলার থাকে আমি ধরে নিই আর ফার্টাইল পিরিয়ড এই সময়, সেইভাবে আমরা তাকে অ্যাডভাইসও দিতে পারি। এছাড়া হলো যদি মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রিটা দেখি ইরেগুলার, বলবে যে সাধারণত অলিগোমেনোরিয়া যেটা 2-3 মাস পর পর হচ্ছে, 1.5-2 মাস পর পর পিরিয়ড হচ্ছে, তো ওর হয়তো এটা প্রথম থেকে এরকম, সে এটাকে হয়তো স্বাভাবিক ধরে নিচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখলাম তাইলে ওর ফার্টাইল পিরিয়ডটা আমরা বার করাটা, কোন সময় ওভুলেশন হচ্ছে সেটা বার করাটা ডিফিকাল্ট, এবং সেই সময় হাজবেন্ড ওয়াইফ থাকাটাও ডিফিকাল্ট। ওনারাও জানেন না, আমরাও ঠিক মতো বলতে পারছি না যে কখন তোমার ফার্টাইল পিরিয়ড, কখন থাকলে প্রেগনেন্সি হবে। তাইলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল একটা ফিমেলের রেগুলার না ইরেগুলার। রেগুলার হলে ফার্টাইল পিরিয়ডটা আমি সহজে বলে দিলাম, এবং ওভুলেশন ইনডিউসিং ড্রাগ দিলেও আমি বলে দিলাম যে এই সময় থাকবে, কিন্তু ইরেগুলার হলে সেটা আমার বার করাটা ডিফিকাল্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা নানা রকম টেস্ট করি, পেশেন্টকে যখন ট্রিটমেন্ট দিই তখন আবার বলে দিই যে তুমি এই সময়টা থাকবে, অথবা আলট্রাসোনোগ্রাম অথবা এলএইচ কিট এইসব ইউজ করে আমরা ওর ওভুলেশন পিরিয়ডটা বার করতে চেষ্টা করি। আচ্ছা, অনেক পেশেন্টরা আবার অনেকে কাপলরা বলতে পারে, ফিমেল বলতে পারে যে আমার ওভুলেশনটা আমি বুঝতে পারি। কেমন বুঝতে পারে? যে ওর হয়তো তলপেটে ওভুলেশন পেইন হয়, তলপেটে একবার ডান দিকে, এরপর বাঁ দিকে চিনচিন একটু ব্যথা করে। অনেকের আবার একটু সাদা স্রাব বেশি যায়, অনেকের আবার এই সময়টায় হয়তো একটু ব্লাডি ডিসচার্জ হয়। তো ওরা তখন কিছুটা ধরতে পারে, যে বলতে পারে যে আমার প্রতি মাসে এরকম ব্যথা হয়। তখন আমরা বলি যে এই সময় তোমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ খেয়াল করে থাকবে একসাথে, তাহলে হয়তো প্রেগনেন্সি হবে। আরেকটা হলো যেমন অবস্টেট্রিক্যাল হিস্ট্রিও আমরা নিয়ে থাকি। অবস্টেট্রিক্যাল হিস্ট্রি নেই, যেমন ওর কয়টা বেবি হয়েছিল, বেবি আদৌ প্রেগনেন্ট হয়েছে কিনা, প্রেগনেন্ট হলে মিসক্যারেজ অ্যাবর্শন এটা হয়েছে কিনা, মিসক্যারেজ অ্যাবর্শন হলে কোন কোন পিরিয়ডে অ্যাবর্শন হয়েছে, একদম আর্লিতে, যেটাকে আমরা জেনেটিক কোনো কারণ থাকলে ধরে নেই আর্লি অ্যাবর্শন হলো কিনা, অথবা ব্লাইটেড ওভাম ছিল কিনা, হার্টবিট আসেই নাই আলট্রাসোনোগ্রামে এই অবস্থায়, অথবা সাইজ বড় হয়ে প্রেগনেন্সিটি সাইজ বড় হয়ে অ্যাবর্শন হয়েছে সেকেন্ড ট্রাইমাস্টারে, 14 to 20 উইকস এর মধ্যে, প্রেগনেন্সির মধ্যে অ্যাবর্শন হয়েছে, সেক্ষেত্রে সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সটা আমরা চিন্তা করতে পারি, অথবা আরো বড় হয়ে, অথবা ম্যাল পজিশন হয়ে হয়েছে কিনা, সেখানে ইউট্রাইন ফ্যাক্টর লাইক ইউট্রাইন ফাইব্রয়েড ইউট্রাসে কোনো সেপ্টাম, যখন ট্রান্সফার স্লাই থাকে অথবা ব্রিচ প্রেজেন্টেশন থাকে ফিটাসে, সেটাও চিন্তা করতে পারি। সেই জন্য অবস্টেট্রিক্যাল হিস্ট্রিও ইম্পর্টেন্ট, যে প্রেগনেন্ট হয়েছিল কিনা, হলে প্রেগনেন্সি আউটকামটা কি ছিল, অথবা ডেলিভারি হয়েছে কিনা, সিজারিয়ান সেকশন হয়েছে কিনা, বেবি যদি না থাকে কেন মারা গেল, আইইউডি ইন্ট্রাইউটেরাইন ইউট্রাসের ভিতরে পেটের ভিতরেই মারা গেছে বেবি, নাকি ডেলিভারির সময় মারা গেছে, অর্থাৎ ডেলিভারির সময় মারা গেলে আমরা স্টিল বার্থ বলি, ওই সময় হচ্ছে কিনা, সেখান ক্ষেত্রে আমরা ডেলিভারি প্রলং ডেলিভারি বা অন্য কোনো হাইপক্সিক ফ্যাক্টর ছিল কিনা, কর্ড রন্ডানেট ছিল কিনা সেটা করি, অথবা নিওনাটাল ডেথ হয় যদি উইদিন 7 days or within 1 month after ডেলিভারি যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কোনো কারণ হয়তো অনেক সময় আমরা জিজ্ঞেস করি যে 1 day ডেলিভারির পর পর মারা গেছে কিনা, বাচ্চা হয়ে কেঁদেছিল কিনা, অথবা তখন ওরা বলে যে হার্টের সমস্যা ছিল, কেউ বলবে হার্টের অপারেশন করেছি, এগুলো নিউমোনিয়া, লাংস ইনফেকশন হলে এইসব কারণে, এটাও আমাদের কনসিডার করতে হবে। যদি কোনো কনজিনিটাল যেমন হার্টের অথবা কনজিনাল কোন ডিফর্মিটির কথা বলে থাকে, সেই ক্ষেত্রে হিস্ট্রিটা আবার তখন ভালো করে নিতে হয়, যে প্যারেন্টসদের কারো হার্ট ডিজিজ ছিল কিনা, অথবা কনসেনগুইনাস আত্মীয়ের ক্লোজ ফার্স্ট কাজিনের মধ্যে ম্যারেজ কিনা, বিয়ে হচ্ছে কিনা, সেটা তখন আমরা দেখি। কারণ রিপিটেড অথবা থ্যালাসেমিয়া মেজর,
তখন আমরা থ্যালাসেমিয়া মেজর বাচ্চা অথবা কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেটা জেনেটিক্যালি আসে, সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই বেবির কোনো তথ্য পাওয়া যায় তাইলে তখন আমরা সেটা ধরে আমরা মা বা বাবাকে ইনভেস্টিগেশন করতে পারি। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকাল, কারণ তাহলে তখন একটা ট্র্যাপ করা যায় যে ওনার এই মায়ের এটা ছিল বা নানার এটা ছিল, মা পেয়েছিল, হয়তো জেনেটিক্যালি আসছে, এটা হয়তো বেবির হয়েছে। অনেক সময় আমরা এই জেনেটিক টেস্ট করে ডিটেক্ট করা যায়। এছাড়া ইম্পর্টেন্ট হলো ফিমেলের বেলাও সেক্সুয়াল হিস্ট্রি নেওয়া, ঠিক মতো সেক্সুয়াল অ্যাক্ট করতে পারে কিনা, অথবা অনেক সময় দেখা যায় ফার্টাইল পিরিয়ড, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফার্টাইল পিরিয়ডে আমরা বলি আপনারা থাকবেন, ওনারা কাপল ওরা প্রতিদিনই থাকছেন, অথবা প্রতিদিনই একবারই 2-3 বার করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ থাকছেন, অথবা থাকছেন অর্থাৎ সহবাস করছেন। তো দেখা যায় যে যখন বেশি ঘন ঘন থাকেন সিমেনের কোয়ালিটিটা, স্পাম কমে যায়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তো আর উনি ইনফার্টাইল বা সাবফার্টাইল হয়ে গেলেন। কাজেই আমাদের বলতে হবে যে এই ফার্টাইল পিরিয়ড 10 days এর মধ্যে 1-2 দিন পর পর আপনারা থাকবেন। তো এই ধারণাটা অবশ্যই দিতে হবে, কারণ যখনই আমরা কোনো ওভুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ দিই এবং আমরা বলে দিই, কিন্তু দেখা যায় যে বলে দিই যে আপনারা নিয়মিত থাকবেন, আমাদের চার্টের মধ্যে লেখা থাকে নিয়মিত সহবাস করবেন। তো ওনারা নিয়মিত সহবাস বলতে প্রতিদিন অথবা প্রতিদিন কয়েকবার করে থাকছেন, সেক্ষেত্রে স্পার্মের কোয়ালিটিটা, স্পার্মের কনসেন্ট্রেশন অফ স্পার্ম ইন দ্য সিমেন কমে যাচ্ছে। কাজে এইটা সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা দিতে হবে। এখন আমরা ফিমেলের আমরা এক্সামিনেশনে আসি। ফিমেল এক্সামিনেশনের মধ্যে ওরকম যে আমরা যখন একটা ফিমেল আসে প্রথমে আমরা নেই যে প্রথমে আমরা হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলার পরে আমরা বলি আচ্ছা আপনার একটু ওজনটা আমরা দেখি, ওজনটা দেখি যেটা আমরা আজকাল বিএমআই, বডি মাস ইন্ডেক্স বা বিএমআই হিসেবে আমরা ডিটেক্ট করি। যে বিএমআই ওবেজ পেশেন্ট হলে, বিএমআই বেশি হাই হলে দেখা যায় ফার্টিলিটি এটা কমে যায়, অথবা বিএমআই বেশি কম হলে, বেশি নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস খারাপ হলে তখন দেখা যায় যে ফার্টিলিটির ইয়েটা চান্সটা কমে যাচ্ছে। কাজে বিএমআই অপটিমাম থাকবে, আমরা বলি অপটিমাম হলো 19 to 25 এর মধ্যে বিএমআই থাকবে। যদি টু মাচ হাই 30-31 হয় অথবা টু লেস হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যাডভাইস দিই, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাসের অ্যাডভাইস দিই। হয় ওবেসিটিদের আমরা ইয়েটা কমাতে বলি, ওজন কমাতে বলি, যাদের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস কম খারাপ তাদেরকে আমরা ভালো ডায়েট দিতে বলি, অথবা যদি মরবিড ওবেস হয়, মোর দেন 35, মোর দেন 40 বিএমআই যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টে পাঠাই এই জন্য যে ওনাদের সাজেশন, ওনাদের কাউন্সিলিংটা সুন্দরভাবে ওনারা বুঝিয়ে দেবেন যে আপনার এতটুকু ওজন হওয়া উচিত, আপনার শরীরে এতটুকু ফ্যাট, এতটুকু মাসেল, আপনি কতটুকু কমাবেন, কিভাবে কমাবেন, সেইভাবে ওনারা বলে দেন। আর আমাদের কাছে আসলে গ্রস আমরা বলি, যেমন কার্বটা কম, যেমন আপনাদের কাছে বা আমাদের কাছে আসলে আমরা গ্রস দিয়ে বলি কার্বোহাইড্রেটটা কমাবেন, ভাত, আলু, মিষ্টি, এই 3টা জিনিস আপনারা কমাবেন। যারা গ্রস ওবেস আসেন এই 3টা খাবার আপনারা অ্যাভয়েড করবেন। মোটামুটি আমরা মৌখিকভাবে নিউট্রিশনের চার্টটা বলে দিই। সকালে উনি রুটি খাবেন, সকালে রুটি 2টা খেলেন বা 1টা খেলেন, সঙ্গে একটু ডিম থাকলো বা একটু ভাজি থাকলো। 11টার দিকে উনি একটা ফল খেলেন, যেটা কোনো সুগারলেস ফল, একটা পেয়ারা বা এরকম একটা আমড়া খেলেন যেটা কোনো সুগার থাকে না। দুপুরে খাবারটার মধ্যে ভাতটা অবশ্যই উনি কার্বোহাইড্রেট রেস্ট্রিকশন করবেন, চায়ের কাপে 1 কাপ উনি ভাত খাবেন। আর সবজি খাবেন, ডাল খাবেন, কিন্তু সবজি ডাল যেন পরিমাণ আবার বেশি না হয়। 1 কাপ ভাত, 1 কাপ সবজি, ডাল উনি আধা কাপ খেতে পারেন, আর মাছ বা মুরগি যেটা খাবেন প্রোটিন। সেভাবে রাতে উনি 2টা রুটি খাবেন, সবজি খাবেন, ডাল খাবেন, কিন্তু সবকিছু দেখা যায় যে আমরা কার্বোহাইড্রেটটা কমিয়ে 1 বোল ভাজি বা 1 বোল সবজি নিয়ে বসলেন, তাহলে কিন্তু তখন আমাদের আবার ডায়েটিংটা হবে না, যেটা উদ্দেশ্য আমাদের সেটা হবে না। কাজে ওইটা ওনাদেরকে একটু বলে দিতে হয়। যারা হয়তো সুযোগ পাচ্ছেন না কোনো নিউট্রিশনিস্টের কাছে, সেই কাউন্সিলিংটা তখন আমাদেরই করতে হয়। এবং এইভাবে উৎসাহ দিলে দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে ওজন কমে না, অ্যাটলিস্ট 6 মাস 1 বছর লাগে। তবু ওনাদের মাথায় যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, একটা যদি ওনারা পজিটিভ চেষ্টা যদি করতে থাকেন, তাহলে দেখা যায় যে ওজনও কমে। এবং ওবেসিটিটা আমাদের জন্য একটা বিরাট ফ্যাক্টর ইনফার্টিলিটির জন্য। আমি আগেই বলেছি যে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম, যেটা পিসিওএস, এর সাথে সাথে ওবেজ হয়ে যায়।
কাজে একটা ওভুলেশন হচ্ছে না, এগ বের হচ্ছে না ওভারি থেকে, তার মধ্যে আবার ওবেস, সব মিলিয়ে একটা কমপ্লেক্সিটি হয়ে যায়। তখন তখন আরো ফার্টিলিটিটা তখন আরো বাধা স্বরূপ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য ওবেসিটি একটা বড় প্রবলেম। এবং কোনো এক্সামিনেশন মধ্যে আমরা দেখি যে ওবেস পেশেন্ট কোনো সাইন্স অফ পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম আছে কিনা, হাইপার এন্ড্রোজেন যেমন আমরা মনে করি কোনো হার্সুটিজম আছে কিনা, সেটা জিজ্ঞেস করি যে মুখে কোনো এক্সট্রা লোম থাকে কিনা, অথবা চিনের মধ্যে লোম আছে কিনা, হাতে পায়ে বেশি এক্সেস হরমোন হেয়ার আছে কিনা, সেটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করি। বলি আজকাল অনেক মহিলারা আগে তো মাস্ক পরতেন কোভিড এর সময়, আর আজকাল অনেক সময় হিজাব পরা থাকে না, মুখ ঢাকা থাকে, কাজে আমরা ওই হার্সুটিজমটা অনেক সময় মিস করে যাই। এবং আমরা মানে খেয়াল করি না যে ওনাকে তখন বলতে হয় যে আপনি মাস্কটা খুলেন, আপনার হেয়ার আছে কিনা দেখি, হাত পা দেখি, পেটে আমরা হেয়ার দেখি, এটা দেখতে হয় যে বিশেষ করে আমাদের ইনফার্টিলিটির বেলায়। এছাড়া আমরা যা সিস্টেমিক এক্সামিনেশন, পেশেন্ট খুব অ্যানিমিক কিনা, জন্ডিস কিনা, এডিমা কিনা, সেটা, অথবা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ফুলা কিনা, পেশেন্ট কথা বলছে, হর্সনেস অফ ভয়েস কিনা, সেটা আমরা দেখে থাকি। তারপরে আমাদের ফিমেলের হলো গাইনোকোলজিক্যাল এক্সামিনেশন ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমরা একটা গাইনি এক্সামিনেশন থেকে অনেক সময় অনেক কিছু ইনভেস্টিগেশন বা ডায়াগনোসিস চলে আসতে পারি। যেমন ধরেন একটা অ্যাবডোমেনে হাত দিলাম, দেখলাম একটা পার অ্যাবডোমেন হাত দিয়ে দেখলাম একটা মাস ফিল করছে, একটা চাকা ফিল করছে। এই চাকাটা এখন আমরা দেখি যে এটা কোনো অ্যাবডোমিনাল চাকা, ইউট্রাসের কিনা, ওভারির কিনা, বা অন্য অন্য কোনো কেস, সার্জিক্যাল কেস কিনা, সেটা। কাজে অ্যাবডোমেনে হাত দিয়ে অনেক ডায়াগনোসিস করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় হয়তো প্রেগনেন্সি, যেটা আমি বললাম পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম, পেশেন্টের পিরিয়ড হয় না, 2-3 মাস পর পর যে পিরিয়ড হচ্ছে, সে এর মধ্যে ওভুলেশন হলো, পিরিয়ড হওয়ার আগে সে প্রেগনেন্ট হয়ে গেল, তখন অ্যাবডোমেনে হাত দিয়ে দেখা যায় যে একটা বিরাট ইউট্রাইন মাস। এখন ইউট্রাসের যে ফাইব্রয়েড কিনা অথবা প্রেগনেন্ট কিনা, সেটা আমরা ডিটেক্ট করতে হয়। কাজে একটা অ্যাবডোমেনে পেটে একটা হাত দিলে অনেক সময় ডায়াগনোসিস করা যায়, অথবা ফার্ম মাস ফাইব্রয়েডের, অথবা দুই দিকে একটা সিস্টিক লাম্প কিনা, সেটা হলো আমার ওভারিয়ান কোনো সিস্ট কিনা, সেটা দেখতে পারি। নাও এখন যদি আমি লোকাল এক্সামিনেশন করি, আমি জেনিটাল মানে এক্সটার্নাল জেনিটাল নিয়ে দেখি ভালভা, ভেজাইনাতে কোনো সেপ্টাম আছে কিনা, সেপ্টাম থাকে লংগিজুনাল সেপ্টাম, যেটা ভেজাইনাকে ভাগ করে ফেলেছে। হাজবেন্ড যদি থাকেন হয়তো একদিকে উনি কটেজ করেন, কিন্তু সেটার সঙ্গে হয়তো সার্ভাইকাল ক্যানালের কোনো যোগ নাই, কাজে সেই স্পামটা হয়তো আর ভিতরে যাচ্ছে না। এটা দেখতে পারি ভেজাইনাতে সেপ্টাম আছে কিনা। আর হলো পুরোটা অনেক সময় ট্রান্সভার্স সেপ্টাম থাকে, অনেক সময় ইন্ট্রাইটাল রিং, একটু বয়স হয়ে দেখা যায় হাইমেনাল ইন্ট্রাইটাল রিংটা খুবই টাইট, যে হাজবেন্ড থাকতেই পারছে না, এবং ওনারা এই যে অ্যাপোরিনিয়া অথবা ডিসপ্যারোনিয়া, এটা কারণও বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে হিস্ট্রি থেকে যদি আমরা এটা ডিটেক্ট বলতে পারি যে ওনাদের আসলে অ্যাপোরিনিয়া বা ডিসপ্যারোনিয়া হচ্ছে, ওনাদের থাকতে সহবাস করতেই পারছেন না, তখন আমরা দেখি যে ওনার তো ইন্ট্রাইটাল রিং, যেটা ওটা অনেক টাইট, ছোট, হাজবেন্ডের মানে পেনিসটা ঢুকতেই পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম একটা 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 প্রশ্ন আছে ম্যাডাম, সরি ইন্টারাপ্ট করার জন্য দুঃখিত। এই যে ভ্যাজাইনাল যে সেপ্টাম, যেটা ম্যাডাম অনেক সময় দেখা যায় যে এটা রিমুভ করার পরে আবার এটা গ্রো করে, ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে কি কি কোনো ট্রিটমেন্ট আছে যে যেন এটা রিজেনারেট না করে এরকম? আপনি যদি ভেজাইনাল সেপ্টামটা রিমুভ করেন, ধরেন ট্রিমিং করলেন, কেটে দিলেন, কাটার পরে আপনি আবার স্টিচ দিয়ে দিবেন এমন ভাবে যেন এইটা এসে আবার না লাগে, সেটা খেয়াল করতে হয়। যেমন হাইমেনাল অরিফিস, যেটা যেটা আমরা ইমপারফোরেট হাইমেনে করি না, যে ভেজাইনাল সেপ্টাম সামনে একটা থাকে, কাটার পরে সাধারণত এটাকে ক্রুশিয়েট ইনসিশন দিয়ে কাটতে হয়, কাটার পরে যে ফ্ল্যাপ গুলা থাকে কেটে ফ্ল্যাপ গুলা কাটতে হয়, এবং ওইটা আবার সেলাই দিয়ে সরিয়ে দিতে হয়। কারণ যদি আবার এরা কাছাকাছি আসে, তখন দেখা যায় যে আবার এসে লেগে গেছে। ওদের একটা টেন্ডেন্সি হলো বডির, যে কাটার পরে ওরা আপনা আপনি লেগে যায়। কাজে সেই ক্ষেত্রে আমরা কেটে আবার ইয়ে করতে হয়। এবং তারপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো ও যেন নিজে
ওই যে যেটা ডায়ালেটেশন করতে হয়, যে কোনো ডায়ালেটার দিয়ে সে ডায়ালেট করবে, এবং সে ফ্রিকুয়েন্টলি আমাদের যিনি সার্জারি করেছেন ওনার কাছে আসবে, উনি দেখে দিবেন লুব্রিকেন্ট ইউজ করছে কিনা। লুব্রিকেন্ট ইউজ করে, যেমন বভিসেপ ক্রিম অথবা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম দিয়ে সে এটা মেনটেন করবে সেটা। সে কি এই ডাইলিটেশনটা ম্যাডাম নিজে নিজেই করবে বাড়িতে? জি জি, একটু বড় হলে তো করতেই পারবে, আর যদি ছোট থাকে সেই ক্ষেত্রে মা করে দেবে। ডায়ালেটিং অবশ্যই করতে পারবে। ধরেন এরকম একটা ডায়ালেটার, এই যে এইরকম একটা কাঠের বা ইয়েতে এটা ডায়ালেটার পাওয়া যায়, ওটা দিয়ে উনি সবসময় ক্রিম লাগিয়ে ইন্ট্রোডিউস করবেন। অথবা আমরা আগে দিয়ে দিতাম যে টেস্ট টিউব আছে না, টেস্ট টিউব আমরা দিয়ে দিতাম, টেস্ট টিউবের পিছন দিয়ে লুব্রিকেন্ট ভ্যাসলিন দিয়ে ডাইলেট করার জন্য। তো সেটা একটু বেশি কেয়ারফুল না হলে অনেক সময় টেস্ট টিউব ভেঙে গেলে, ওটা তো কাঁচে, এই জন্য আমাদের ডাইলেটার কিনতেই পাওয়া যায়, কাঠের ডাইলেটার অথবা স্টেনলেস স্টিলের, যেটা সে ইউজ করবে এবং করে অবশ্যই এটা করতে হবে অপারেশনের পরে। আমরা অনেক ভেজাইনাল সেপ্টাম, ভেজাইনাল এজেনেসিস থাকে, লেগে গেছে, আমরা আবার রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি করি, কিন্তু করার পরে মেনটেন্যান্সটা, এই প্র্যাকটিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, নাহলে তো আবার লেগে যাবে। আবার যদি হয়, ধরেন অ্যাডাল্ট হয়, বিয়ে হয়েছে, একটা সুবিধা হাজবেন্ডের সঙ্গে থাকে, অনেক সময় এটা মেনটেন থাকে, মানে এই এক্সারসাইজটা মেনটেন থাকে যে ডাইলেট করার। কিন্তু যখন মানে বিয়ে হয় নাই, ধরেন আনম্যারিড, তখন বা বাচ্চা, তখন আমাদেরকে প্যারেন্টস থেকে করতে হবে, অথবা আমাদের কাছে যিনি সার্জারি করেছেন গাইনোকোলজিস্টের কাছে আসলে উনি আবার বলবেন, উনি দেখে দেবেন। আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি, যেমন ল্যাবিয়াল অ্যাডহেশন থাকে না নিউবর্নদের, ল্যাবিয়াল অ্যাডহেশন দেখবেন নিউবর্ন না, সরি, মানে চিলড্রেনদের 5 ইয়ার্স এর নিচে বা মা নিয়ে আসে যে মনে হচ্ছে ল্যাবিয়াটা লেগে গেছে, হ্যাঁ ল্যাবিয়া লেগে গেছে, তখন আপনি দেখেন, আপনি তো হাত দিয়ে বা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ল্যাবিয়াল অ্যাডহেশন ছাড়ালেন, বেশি বেলা বেশি ডিপ বা বেশি শক্ত ফাইব্রোসিস হয়ে গেলে তখন আন্ডার জি আমরা ল্যাবিয়াল অ্যাডহেশনটা ছাড়াই দিই। কিন্তু ছাড়ানোর পরে আমরা কি বলি, মা যেন ক্রিম, অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম বা একটু প্রিমারিন ক্রিম, ইস্ট্রোজেন কন্টেনিং ক্রিম যেন ইউজ করেন। তার মানে আমরা বলি যে আপনি প্রতিদিন 2-3 বার ইউজ করবেন বাচ্চায়, যেন জিনিসটা খোলা থাকে। যে মা ইউজ করে না, দেখা যায় উনি 15 দিন বা 1 মাস পর নিয়ে আসলো, আবার লেগে যায়। কাজে এই যে এটাকে ফিজিওথেরাপিও বলতে পারেন, এই জিনিসটা না করলে কিন্তু সেম জিনিসই হয়ে যায়। ম্যাডাম আমি একটা পেশেন্ট পেয়েছিলাম, তার কমপ্লেন ছিল যে সে বাচ্চা, একটা মেয়ে, তার জন্মের পরে পরেই ওরকম ভেজানের উপরে একটা পর্দা, মানে রোগীর ভাষ্য অনুযায়ী, মানে আমাদের পুরুষ ডাক্তারদের তো ওরকম ফিমেল জেনিটাল এক্সামিন করার সুযোগটা কম থাকে আমাদের চেম্বারে, জি জি বিশেষ করে মফস্বলে। তা জি মায়ের কমপ্লেন ছিল যে ওই বাচ্চাটা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ওর ভ্যাজানের উপরে একটা পর্দার মতো ছিল, সেটা একটা কাপড় দিয়ে ঘষা দিতেই ওটা চলে গেছে, কিন্তু কিছুদিন পর পরই ওই পর্দাটা আবার গ্রো করে এবং সেটা কাপড় দিয়ে ঘষা দিয়ে তার সরাতে হয়। এইটা ম্যাডাম কি ধরনের সমস্যা? এইটাই ল্যাবিয়াল অ্যাডহেশন। এটা দেখা যায় ল্যাবিয়াল অ্যাডহেশন বলতে, যখন ল্যাবিয়া মাইনরটা সরালো, দেখবেন ওখানে ল্যাবিয়া মাইনর লাগানো, তারপর সরাইলে দেখা যাবে যে নিচে ভিতরেও হয়তো এই ইন্ট্রাটাসের 2 পাশ থেকে কিছু লেগে যাচ্ছে। মা যেটা সরাচ্ছেন ঠিক আছে, কিন্তু উনি রেগুলার করবেন, রেগুলার ক্রিম দিতে পারবেন, ইস্ট্রোজেন ক্রিম। আর আমি ইস্ট্রোজেন ক্রিমের সাথে একটু অ্যান্টি ফাঙ্গাল এফান ক্রিমও দিয়ে দিই। যে আমি বলি যে প্রথম দিকে প্রতিদিন উনি ইস্ট্রোজেন ক্রিম একবার, আর এফান ক্রিমটা, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ক্রিমটা 2 বার উনি লাগাবেন। লাগাবেন মানে কি, মা ওখানে হাত দিবে, হাত দিয়ে জিনিসটা সেপারেট করে রাখবে। আস্তে আস্তে ক্রিম দেওয়াটা কমায় আনা যায়, কিন্তু মায়ের হাত পড়লে ওটাকে ক্লিন করলে, সরালে আস্তে আস্তে এটা ঠিক হয়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু ঠিক রাখতে, মানে একটু খেয়াল রাখতে হবে যেন গ্রো মানে আবার লেগে যায়, তখন উনি এটা এটা যদি উনি প্র্যাকটিসটা রাখেন, তাহলে কিন্তু আর লাগবে না। তারপর আস্তে আস্তে বড় হলে দেখা যায় সরে যায় পেরিনিয়ামের এটা ল্যাবিয়া। এটা ম্যাডাম ওই ক্রিমটা কতদিন পর্যন্ত আমরা ইউজ করতে পারবো? ক্রিমটা মানে প্রিমারিন ক্রিমটা আমি বেশি দেই না। ধরেন ধরেন আহ, প্রথম দিকে হয়তো বললাম যে প্রতিদিন একবার দিবেন, তারপর এবং সপ্তাহে 3 দিন এবং এবং বা ম্যাডাম 4 দিন দিবেন। প্রিমারিন ক্রিম তো অনেক কস্টলি, এটা তো সবাই এফোর্ড করতে পারে না। আমাদের দেশি আছে ফেমাস্টিন ক্রিম,
ফেমাস্টিন ক্রিম, ইস্ট্রোজেন কন্টেইনিং ক্রিম থাকে। আগে অনেক সময় বলা হতো যে ওসিপি পিল আছে না, কন্ট্রাসেপটিভ পিল, গুঁড়া করে একটু ভেসেলিন দিয়ে ইউজ করতো, ব্যবহার করতো, ওখান থেকে তো ইস্ট্রোজেন পাওয়া যায় আর ফেমাস্টিন ক্রিম পাওয়া যায়, অথবা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্রিম দিলেও হবে। কিন্তু যদি পারে ফেমাস্টিন দেশি যে ক্রিম আছে ওটা ইউজ করতে কিনুক, বা ফান বা আপনি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্রিম দিবেন। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হলো কিচ্ছু না থাকলে এই নারকেল তেলও ইউজ করতে পারে, অলিভ অয়েল ইউজ করতে পারে। ইম্পর্টেন্ট হলো ওর এটা যেন সবসময় যেন ইয়ে করে রাখে, মানে মানে অ্যাডিশন হওয়ার আগেই যেন সে ক্রিম লাগায়, যেন সরায় রাখে। সরাই তো রাখা যাবে না, তাহলে এটা ইয়ে করে দিনে 3 বার 4 বার মা যদি এটা ক্রিমটা ইউজ করে, তাহলেই দেখা যাবে যে অ্যাপার্ট হয়ে যাচ্ছে আর অ্যাডিশন হচ্ছে না। ওইটাই ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য আমরা বলি আমাদের কাছে আসো, 7 দিন পর আসো, 5 দিন পর আসো। আসার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে আমি বললে উনি উৎসাহের জন্য তখন আরো একটু ইউজ করবেন ক্রিম, যাতে না লেগে যায়। এদের বেলা সাধারণত ল্যাবিয়াল অ্যাডহেশনের বেলা সাধারণত অপারেশন লাগে না। কিন্তু যদি ইমপারফোরেট হাইমেন হয়, একেবারে একটা সেপ্টাম, ট্রান্সভার্জানাল একটা সেপ্টাম দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো ইয়ে নাই, তো সেই ক্ষেত্রে এত ছোটবেলা অপারেশন না করে আর একটু দেখা যায় যে যদি কোনো সমস্যা না হয়, মিউকোসিল বা মিউকাস জমে যদি না ফুলে, অথবা যদি ক্রিপ্টোর মেনোরিয়া যেটাকে আমি বলি যদি ইয়ে না করবে, তাহলে আমরা একটু বাচ্চা বড় হলে তখন আমরা এটা কেটে কেটে যেটা বললাম আমরা, যে স্কোয়ার ইনসিশন দিয়ে কেটে, তারপর আমি ক্রুশেট ইনসিশন দিয়ে কেটে ট্রিম করে মার্জিন গুলো তখন আমরা সেলাই দিয়ে দিই। জি একদম ম্যাডাম, ছোট থ্যাংক ইউ। যে ল্যাবিয়াল অ্যাডহেশন ওইটাই হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা, বুঝাতে পেরেছি আমি? জি ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ। তারপরে আমরা জেনারেল এক্সামিনেশন মধ্যে ভালভা ভেজাইনা, তারপর সার্ভিক্সটা দেখি, সার্ভিক্স এর পজিশনটা দেখি। রেট্রোভার্টেড ইউটেরাস হলে দেখা যায় সার্ভিক্স উপর দিকে তাকিয়ে আছে, অথবা একটা ক্যানাল না 2টা ক্যানাল, সার্ভিক্সে কোনো ইনফেকশন সার্ভিসাইটিস আছে কিনা সেটা আমরা দেখি। তারপর আমরা যাই যে পার স্পেকুলাম, একটা স্পেকুলাম দিয়ে আমরা কি দেখি, সেটা হলো সার্ভিক্সটা দেখি। সার্ভিক্স যে বললাম রেট্রোভার্টেড না ইউট্রাস কিনা সেটা অনেক সময় সার্ভিক্স দেখলে বোঝা যায়, অথবা সার্ভিক্স কনজেনিটালি ইলংগেটেড কিনা, অথবা প্রোলাপস হয়ে ইলংগেটেড হয়ে গেছে কিনা সেটাও দেখি। সেগুলো আমাদের একটা ফ্যাক্টর ফর ইনফার্টিলিটি। অনেক সময় সার্ভিসাইটিস থাকে, কোনো কারণে স্পার্ম অ্যান্টিবডিজ থাকে, যার ফলে প্রেগনেন্সি হয় না। তারপর আমরা একটা বাইম্যানুয়াল এক্সামিনেশন করি। বাইম্যানুয়াল এক্সামিনেশন করে আমরা দেখি যে ইউট্রাসের সাইজটা দেখি, ইউট্রাসের মোবিলিটি দেখি, রেট্রোভার্টেড কিনা দেখি। ইউট্রাসের মোবিলিটি যদি লেস হয় কোনো, তাহলে আমরা ধরে নিই কোনো অ্যাডহেশন আছে কিনা, কোনো ইনফেকশন ভিতরে আছে কিনা, অথবা ফর্নিক্সটা খুব ঠিক কিনা, ফর্নিক্স প্যারামেট্রিয়াম কোনো ইনফেকশন কিনা। এবং ফর্নিক্স যদি প্যারামেট্রিয়াম ঠিক হয়, টেন্ডার হয়, তাহলে আমরা কোনো ইনফেকশন ধরি, পিআইডি ধরি। অনেক সময় সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটিতে দেখা যায় সার্ভিক্স ইনফেকশন, প্যারামেট্রিয়াম ঠিক, ব্যথা পাচ্ছে পেশেন্ট, টেন্ডার, তখন আমরা ধরি যে পিআইডি কোনো ইনফেকশন কিনা। অথবা প্যারামেট্রিয়ামের মধ্যে আমরা ইয়ে পেতে পারি, ওভারিয়ান সিস্টটা ফিল করতে পারি কোনো, অথবা টিবি হলে কোনো টিবি ওভারিয়ান মাসও ফিল করতে পারি। আজকাল যেহেতু আলট্রাসোনোগ্রামে, ট্রান্সভাজাইনাল আলট্রাসোনোগ্রামে করে সহজে ধরা যায়, যে আমরা এইগুলোর উপরে জোর, মানে ক্লিনিক্যাল এই ফর্নিক্স দেখা এগুলোর উপর জোর অনেক কমে গেছে। কিন্তু একটা একটা পিভি এক্সামিনেশন করে অনেক কিছু আমরা দেখতে পারি, যেমন ইউট্রাস, ইউট্রাসের মোবিলিটিটা, ইউট্রাসের সাইজ, কোনো ফাইব্রয়েড আছে কিনা, ইউট্রাসের অ্যাডহেশন কোনো আছে কিনা, অথবা এন্ডোমেট্রিওসিস অ্যাডেনোমায়োসিস আছে কিনা, অথবা প্যারামেট্রিয়াম ঠিক, প্যারামেট্রিয়ামে মানে পিআইডি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ আছে কিনা, টিউব ওভারিয়ান কোনো অ্যাবসেস আছে কিনা, এগুলো অনেক কিছু আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। এছাড়া পাউচ অফ ডগলাসে যখন আমরা হাত দিই ফর্নিক্সে, পোস্টিয়ার ফর্নিক্সে কোনো ইরেগুলারিটি আছে কিনা, ইরেগুলারিটিস থাকতে পারে এন্ডোমেট্রিওসিসের জন্য, অথবা কোনো ডিপোজিট আছে কিনা, ম্যালিগনেন্সিতে কোনো ডিপোজিট থাকতে পারে, ইরেগুলার ফিলিং, অথবা কোনো ইনফেকশন আছে কিনা, রেট্রোভার্টেড ইউট্রাস, ইউট্রাস ফিক্সড হয়ে আছে কিনা, এন্ডোমেট্রিওসিস, এটাও বুঝতে পারে। কাজে একটা ক্লিনিক্যাল গাইনোকোলজিক্যাল এক্সামিনেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ ফিমেল। অনেক সময় পিরিয়ডের মেনস্ট্রুয়েশনের সময় আসেন, এক্সামিনেশন করা যায় না, বা স্পেকুলাম দেখা যায় না, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আপনার প্রেসক্রিপশনে একটা মার্ক রাখবেন যে ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করা হয়নি, বা ইন্টারনাল এক্সামিনেশন পেশেন্টকে বলে দিবেন
যে আপনি পিরিয়ড ভালো হলে আসবেন, তখন আপনাকে আমরা দেখবো। ওকে বলে দিলে, পেশেন্টকে বলে দিলে মহিলা কিন্তু মনে করে আপনাকে মনে করিয়ে দেবেন। তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পিরিয়ডের সময় আসলে ও কমফোর্টেবল না, আপনিও না, তখন দেখা যায় এই ইন্টারনাল এক্সামিনেশনটা মিস হয়ে যায়। হিস্ট্রি পরে তখন আমরা ইনভেস্টিগেশনে আছি, ফিমেলকে ইনভেস্টিগেট করি। প্রথমে আমরা দেখি, যেটা বলছিলাম, যে ওভুলেশন হচ্ছে কিনা। এখন ওভুলেশন হওয়ার সবচেয়ে প্রথম প্রমাণ হলো, যেটা বলেছিলাম, যে রেগুলার মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। রেগুলার মাসিক হচ্ছে কিনা। যখন একটা পেশেন্টের হিস্ট্রিতে প্রথমে আমরা লিখি যে মাসিক রেগুলার হচ্ছে, আমি ধরে নিই যে ওভুলেশনও রেগুলার হচ্ছে। এখন ওভুলেশনটা হচ্ছে কিনা এটা বোঝার জন্য অনেক সময় নানা রকম টেস্ট আছে, যেমন একটা বিবিটি থার্মোমিটার, একরকম থার্মোমিটার আছে যেখানে ওভুলেশনের সময় যে একটু টেম্পারেচার বাড়ে, হ্যাঁ, একটু 0.4 ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো বাড়ে। তো এই বাড়াটা যদি ডিটেক্ট করতে পারি আমরা, তাহলে অনেক সময় বুঝতে পারি যে ওর এই সময়টা ওভুলেশন হচ্ছে। এই যে বিবিটি থার্মোমিটার পাওয়া যায়, আজকাল একটু কম ইউজ হয়, তবুও পাওয়া যায়। এটা করে কাপলকে আমরা একটু ওদিকে মনোযোগ দিয়ে রাখতে পারি। যেমন একজন কাপল বিয়ের পর আসলো, তো আমরা বলতে পারি যে আপনি ফার্টাইল পিরিয়ডটা মেনটেন করেন। এখন ও বললে আমি বুঝবো কেমন করে? একটা তো বলে দিলাম যে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল রেগুলার, এই মাঝামাঝি সময়টা আপনার ফার্টাইল পিরিয়ড। আর একটা থার্মোমিটার বলবেন কিনে নিতে, বা থার্মোমিটার দিয়ে এই সময়টা প্রতিদিন টেম্পারেচার, সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে টেম্পারেচার দেখবা, তাহলে টেম্পারেচার হয়তো একটু বাড়বে, তাহলে বুঝতে পারবে যে এই সময় তোমার ওভুলেশন হচ্ছে। তো এইভাবে আমরা একটা পেশেন্টকে হয়তো ওদিকে একটু মনোনিবেশও দিতে পারি, কারণ এই সময় ওরা কাপড় অনেক এংজাইটি টেনশন থাকে যে বাচ্চা হবে কিনা। এই থার্মোমিটার দিয়ে যেমন ও নিজে নিজে একটু মনিটর করলো, নিজে নিজে একটু দেখলো, তাইলে সে এইভাবে হয়তো কিছুদিন নিজেই মনিটর করতে পারলো, এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশন করার সময়টাও তখন হয়তো আমরা বসে পার করলে আসলো। আচ্ছা, তারপর হলো যেমন সার্ভাইকাল। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ম্যাম যাচ্ছে। ও সঞ্জীবদা, আচ্ছা। আপনার আপনার ভয়েস ক্র্যাক করছে। সঞ্জীবদা, কথা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, পার এক্সিলাতে দেখবেন আর পার ভ্যাজিনালে দেখবে। হ্যালো, এই একটা সঞ্জীবদা, আপনার ভয়েসটা ক্র্যাক করছে। ম্যাডাম আমি ম্যাডাম জিজ্ঞেস কোয়েশ্চেনটা করছিলাম, বুঝতে পারে হ্যাঁ, নাই। এখন কি শোনা যাচ্ছে? জি জি জি, জি। শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ম্যাডাম, আমি ওই বিবিটি থার্মোমিটার দিয়ে আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওটা কি পার এক্সিলা দেখবে না পার ভ্যাজিনাল দেখবে না টেম্পারেচারটা? না, মুখে দেখবে, ওরালি, মুখে দেখবে। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম। জি মানে ঘুম থেকে ম্যাডাম, উঠে জি ম্যাডাম। ইয়ে না করে, মুখ না ধুয়ে দিবে। প্রথমে একটু দেখবে যে হয়তো প্রতিদিন ইনফার্টাইল পিরিয়ডে প্রতিদিন সে দেখছে, তখন সে দেখবে একটা ড্রপ হয়, একটু ড্রপ হয়, কয়েক ডিগ্রি টেম্পারেচার ড্রপ, হয়তো আজকে একটু ড্রপ পেলো, পরের দিন দেখলো সে একটু রাইজ হয়েছে, তখন সে এইভাবে বোঝা যায় যে ওভুলেশন হয়েছে। এখন থার্মোমিটার এই এই জিনিসটা করে আমরা একটু মানে পেশেন্টদেরকে নিজেদের একটু চেষ্টা করতে হবে বলা, এটা বলে যেন ও ও ও মনে মনে এই কাপলটা ভাবতে থাকে যে আমিও তো ট্রাই করছি প্রেগনেন্সি, মানে আমিও তো চেষ্টা করছি প্রেগনেন্ট হওয়ার জন্য। এছাড়া সার্ভাইকাল মিউকাস স্টাডি, ভেজাইনাল সাইটোলজি আজকাল একটু কম করা হয়, যেটা বইয়ের ভাষায় আর কি, যে বইয়ের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ। অথবা সিরাম প্রোজেস্টেরন লেভেল হরমোনের মধ্যে আমরা করতে পারি। পোস্ট ওভুলেশন দেখা যায় সিরাম প্রোজেস্টেরন লেভেল হাই হয়। আর এছাড়া এলএইচ কিট পাওয়া যায় আজকাল, দেখবেন এলএইচ কিট, ওই সময় ফার্টাইল পিরিয়ডে যদি আপনি এলএইচ কিট ইউজ করেন, তাহলে দেখবেন ঠিক প্রেগনেন্সি টেস্টের মতো। আমরা যে ইউরিনে প্রেগনেন্সি টেস্ট করি না, 2 দাগ ওঠে, ঠিক এরকম এলএইচ কিটেও 2 দাগ উঠবে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে ও নিজেই মনিটর করে বলতে পারবে যে ওর ওভুলেশন হয়েছে। কাজে এই এই কিছু টেস্ট আছে যেগুলো দিয়ে আমরা পেশেন্টকে গাইড করতে পারি যে তুমি বাসায় এইভাবে দেখো, এবং হলে এই সময় হাজবেন্ড ওয়াইফ তোমরা একটু চেষ্টা করবে থাকবে। কারণ অনেক সময় যে কাজে কর্মে দুইজন দুই জায়গায় থাকে, তাকে এই ফার্টাইল পিরিয়ডে তাই মানে বুঝাতে হয়, দেখা যায় ওই সময় থাকে না। বা আমি
ওভুলেশন ইনডিউসিং ক্লোমিফেন, ক্লোমিড এগুলো দিলাম, কিন্তু এই সময় যেন ওরা থাকে, দেখা যায় ওই সময় উনি বাইরে বিদেশ চলে গেল, তাহলে তো আমার এই ড্রাগটা দেওয়ার কোনো মানেই হলো না ফিমেলকে, মহিলাকে। কাজে এইগুলো একটু কনসিডার করতে হয় যেন ফার্টাইল পিরিয়ডের সময় ওনারা যেন একসঙ্গে থাকেন। এটা কিন্তু যে আপনারা যেখানে যে প্র্যাকটিস করছেন এগুলো একদম সহজ কথা, আপনারা হিস্ট্রি থেকে, কথা বলা থেকে এটা বলবেন। এটা হলো এই জন্য আমরা একটু বেশি কথা বলবো পেশেন্টদের সঙ্গে, বিশেষ করে এই ধরনের ট্রিটমেন্টে যারা আসেন এমনি একটু ইয়েতে ডিপ্রেসিভ থাকেন, অনেকদিন চেষ্টা করছে, বাচ্চা হচ্ছে না, কথা বললে ওদের মনের জড়তা অনেক কাটবে, উনি খুশি, মনটা ওনার কমফোর্টেবল হবেন, উনি উনি অনেক কথা আপনাকে বলবেন, আপনিও ওনাকে বুঝাতে পারবেন। বিশেষ করে আমার মনে হয় যে দুইজন দুই জায়গায় থাকে, ওইটাও আজকাল একটা বিরাট প্রবলেম। আচ্ছা, তারপর ধরেন আমি আলট্রাসাউন্ড, আগে আমরা ডিএনসি করতাম, ডিএনসি টিটি করতাম এই ওভুলেশন হচ্ছে কিনা দেখার জন্য, এন্ডোমেট্রিয়ামকে স্ক্র্যাচ করে নিয়ে এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি করতাম। এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি করে আমরা দেখতাম যে সেক্রেটারি ফেজ আছে কিনা, তখন আমরা বুঝতাম যে ওভুলেশন হচ্ছে। আজকাল যেহেতু আলট্রাসোনোগ্রাম একটা হরমোন টেস্ট করতে পারি, বা আলট্রাসোনোগ্রাম একটা বিরাট হেল্প আমাদের, বিশেষ করে ট্রান্সভেজাইনাল আলট্রাসোনোগ্রামটা, ওরা যদি আপনারা কেউ দেখে থাকেন বা কোনো সময় সোনোলজিস্ট করলে একবার দেখলে ভুলবেন না যে 3টা লেয়ার দেখা যায়। ইউটেরাসের যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা 3টা লেয়ার দেখা যায়, এটাকে ট্রাইলেমিনার বলে। ট্রাইলেমিনার হলো প্রি ওভুলেটরি, ওভুলেশনের ঠিক আগে, এবং পরে যদি দেখেন 3-4 দিন পরে দেখবেন যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা হেজি হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রজেস্টেশনাল চলে আসছে। একবার দেখলে আপনারা এই ট্রাইলেমিনার দেখলে আর পরে প্রজেস্টেশনাল দেখলে ভুলবেন না একদম, মানে মনে থাকবে সবসময় যে প্রি ওভুলেটরি, এখন দরকার হলে আমি একটা ইনজেকশন দিই যেন ওভামটা ট্রিগার হয়, বের হয়, এটা করা যায়। কাজে আমরা কি কি ভাবে এইভাবে বুঝতে পারি যে রেগুলার ওভুলেশন হচ্ছে কিনা। আর সবচেয়ে এগুলো সব ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স। ডাইরেক্ট এভিডেন্স হলো যদি আপনি ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে কোনো একটা কর্পাস লুটিয়াম দেখেন, বা একটা ওভারির গায়ে একটা ফুটা দেখলেন যেখানে লাল, মনে হচ্ছে এখানে রাপচার হয়ে, এগ রাপচার হয়ে বেরিয়েছে, তাহলে এইটা হলো ল্যাপ্রোস্কোপিটা হলো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, যে আপনি বুঝতে পারলেন ওভুলেশন। সাথে আপনার ল্যাপ্রোস্কোপির আরো অ্যাডভান্টেজ আছে, যেমন আপনি টিউব পেটেন্ট কিনা, সে টিউব হেলদি কিনা দেখলেন, টিউব পেটেন্ট কিনা সেটা আমরা কিভাবে টেস্ট করি, আমরা সার্ভিক্স দিয়ে ক্রোমিয়াম দিই, তখন আমরা সরি, এটাকে বলা হয় ক্রোমোপার্টিবিউশন টেস্ট। আমরা মিথাইলিন ব্লু দিই সার্ভিক্স দিয়ে, এবং ওটা যদি ইউট্রাসের ভিতরে গিয়ে যখন টিউব দিয়ে গিয়ে যখন পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে পড়বে, তখন ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে আমরা পুরা দেখি টিউব দিয়ে ডাই গেল, টিউব এবং মিথাইলিন ব্লু ডাইটা পাউচ অফ ডগলাসে বা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে পড়লো, এটাতে আমরা টিউবাল পেটেন্সি দেখি। কাজেই আমরা ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে ইউট্রাসটা ঠিক আছে না, ইউট্রাসে কোনো টিউমার আছে কিনা দেখতে পারি, টিউবাল পেটেন্সি টেস্ট দেখতে পারি, ওভুলেশন হচ্ছে কিনা, মার্কস আছে কিনা সেটাও দেখি, অথবা খুব করুগেটেড ওভারি, তখন বুঝি যে মার্কস অফ ওভুলেশন বোঝা যায়, অথবা বড় ওভারিটা বড় ফুলে ডিমের মতো হয়ে আছে, কোনো কোনো দাগ নাই, একদম অনেক সিস্ট, সাদা সাদা সিস্ট, মানে একটু হালকা হালকা রঙের সিস্ট গুলো দেখা যাচ্ছে, পানি আছে ভিতরে বোঝা যাচ্ছে, পলিসিস্টিক ওভারি কিনা, মাল্টিসিস্টিক ওভারি কিনা, ওভুলেশন হয় নাই এরকম ওভারি কিনা, সেটাও দেখতে পারি আমরা ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে। আর ম্যাডাম ল্যাপ্রোস্কোপি ম্যাডাম ওভুলেশন হচ্ছে কিনা এটা কি ওই টিভিএস করে বোঝা যায় ওভুলেশন হচ্ছে টিপিএস কিনা? করে, হ্যাঁ, একটা প্রথমে তো আপনি প্রি ওভুলেটরি দেখলেন যে ট্রাইলেমিনার এন্ডোমেট্রিয়াম, যে ওভুলেশন হবে, তখন আপনি ফলিকুলার সাইজ দেখলেন, ওভারির মধ্যে ফলিকুলার সাইজ দেখলেন 16, সাধারণত 16 মিলিমিটারের উপরে গেলে আমরা বলি যে ওভুলেশন হবে। আপনি দেখলেন 16 মিলিমিটার বড় সাইজ, ট্রাইলেমিনার এন্ডোমেট্রিয়াম। এরপরে যে 2-3 দিন পরেই যদি আপনি করবেন, তখন দেখবেন যে সেই ফলিকুলটা আরো বড় হয়ে গেছে, ক্রিনেটেড হয়ে গেছে, মার্জিন গুলা একটু ক্রিনেটেড হয়ে গেছে, তখন আপনি বলবেন যে ওভুলেশন হয়ে গেছে, এটা এখন কর্পাস লুটিয়াম। কিন্তু সাইজটা একটু বড় থাকে ফলিকল থেকে, আর হলো ক্রিনেটেড মার্জিন থাকে, আর দেখবেন যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা হেজি হয়ে গেছে, প্রজেস্টেশনাল, আর অনেক সময় পাউচ অফ ডগলাসে আপনি ফ্লুইড দেখতে পারবেন। ফ্লুইডটা তো আমরা হাইপোইকোজেনিক বলি, এই কালো কালো ব্লাডারে, ইউরিনারি ব্লাডারে যেরকম ইউরিন থাকলে যেরকম রং, এরকম ফ্লুইড থাকে। তখন আমরা এই পয়েন্ট দেখে আমরা বুঝতে পারি যে
ওভুলেশন হয়ে গেল। একটু জি ম্যাডাম। ট্রান্সভেজাইনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাম যিনি করেন ওনার সঙ্গে 2-1 দিন দেখলেই একটা মানে একটা যেটা জানেন আপনি ওইটা চোখে দেখলেন তখন ধারণাটা একদম ভালো হয়ে যায়। যদি চান আমরা যখন আমি যখন করি বা আমার সেন্টারে যখন আমরা করি ট্রান্সভেজাইনাল আল্ট্রাসোনো মানে ফলিকুলোমেট্রি, এটা একবার এসে দেখতে পারেন। একটু আমি বলে দিলে হয়তো আপনারা এই চিরজীবনই আপনাদের একটু মনে থাকবে জিনিসটা কি। কারণ পড়া আর হাতে করলে তো অনেক হাতে একটু করে দেখে নিলে তো অনেক মনে থাকে অনেক সারা জীবন। জি ম্যাডাম। তারপর ধরেন আপনি যখন ল্যাপ্রোস্কোপি করছেন যদি দেখেন একটা পলিসিস্টিক ওভারি, তখন আপনি ড্রিল করে দিতে পারেন। অথবা দেখলেন যে এন্ডোমেট্রিওসিস একটু অ্যাডিশন আছে, অ্যাডিশনটা ছাড়িয়ে দিতে পারেন। এই জন্য ল্যাপ্রোস্কোপি করলে আপনার দুইটা লাভ হয়, একটা ডায়াগনস্টিক হয় আর একটা হলো থেরাপিউটিকও হয়। থেরাপিউটিক হয় পিসিওর বেলায় অথবা এন্ডোমেট্রিওসিসের বেলায় থেরাপিউটিক হয়। তো এই জন্য এখন যেহেতু আল্ট্রাসোনোগ্রাম আমাদের এত ভালো, ট্রান্সভেজাইনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাম, তো সেই জন্য বলা হয় যদি আমি দুইটা বেনিফিট পাই তাহলে আমি ল্যাপ্রোস্কোপি করব। দুইটা বেনিফিট মানে আমি যদি ডায়াগনস্টিক প্লাস থেরাপিউটিক পাই, অর্থাৎ পিসিও রেজিস্ট্যান্ট কেস আপনি ওভারি ড্রিল করবেন, অথবা এন্ডোমেট্রিওসিস আপনি অ্যাডহেশন ছাড়াবেন, বড় সিস্ট রিমুভ করবেন, তাহলে আমি দুইটা বেনিফিট পাবো। সেই ক্ষেত্রে বলা হয় যে ল্যাপ্রোস্কোপি ইনভেসিভ প্রসিজিওর, এটা আপনি করতে পারেন। নাহলে রুটিন ধরেন অন্যান্য প্রসিজিওর থাকায় ভালো আল্ট্রাসোনোগ্রাম টিউব টেস্টের অন্যান্য পদ্ধতি থাকায় ল্যাপ্রোস্কোপি এখন একটু ল্যাপ্রোস্কোপির এটা কমে আসছে। বলা হয় যে দুইটা বেনিফিট পেলে ল্যাপ্রোস্কোপি করা উচিত। আচ্ছা, আর হলো টিউবাল পেটেন্সি টেস্ট, তো আপনারা জানেন যে আমরা আগে ডিএনসি করতাম, ডাইলেটেশন করে রুবিনস টেস্ট, এয়ার সার্কুলেশন টেস্ট করতাম, ব্লাড প্রেশার মেশিনে কাফ লাগিয়ে সার্ভিক্সের ভিতর দিয়ে একটা ক্যানুলা দিতাম, ক্যানুলার সঙ্গে ব্লাড প্রেশার মেশিনের টিউব লাগাতাম, তারপরে আমরা প্রেশার উঠাতাম, প্রেশার উঠা যদি প্রেশার চলে যায় অথবা স্টেথোস্কোপ দিয়ে পেটের মধ্যে সাউন্ড শুনতাম, এয়ার পাস করতেছে টিউবের ভিতর দিয়ে, একটা টিপিক্যাল সাউন্ড হয়, যদি আমরা শুনতাম তখন আমরা বলতাম যে টিউব পেটেন্ট। আগে এটাই আমাদের ছিল ডিএনসি টিটি, ডিএনসি আর টিউবাল পেটেন্সি টেস্ট, এটাই আমরা করতাম। এখন আমরা কি করি, নানা রকম টেস্ট আছে, যেমন এক্সরে হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফির মাধ্যমে আমরা ইউটেরাস দেখি, টিউব দেখি। এক্সরে হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফির মাধ্যমে আমরা দেখে ফেলি টিউব খোলা কিনা। অনেক সময় মানে ল্যাপ্রোস্কোপিতে টিউব বললো ব্লক যাচ্ছে না, ডাই অনেক চেষ্টা করে গেল না, আপনি পরে হয়তো হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফি করলেন, দেখলেন যে টিউবটা খুলে গেছে। এই জন্য বলা হয় যে হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফি আর ল্যাপ্রোস্কোপির টিউবের টেস্টটা অনেক সময় কমপ্লিমেন্টারি। অথবা হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফিতে আমি ব্লক পেলাম, বাইলেটারাল টিউবাল ব্লক, বললাম যে তোমার টিউব ব্লক, তুমি টেস্ট টিউব বেবিতে যাও, আইভিএফ এ যাও। কিন্তু সবার পক্ষে তো অনেক সময় সম্ভব হয় না, অনেক সময় ওরা বলে আরো কোনো পদ্ধতি আছে কিনা, আমি টিউবাল পেডেন্সিটা আরেকবার দেখতে চাই। সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফি করা থাকলে আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি করে সাহায্য নিতে পারি, অথবা ল্যাপ্রোস্কোপিতে ব্লক আসলে হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফি করেও আরেকবার আমরা দেখতে পারি যে টিউব সত্যি ব্লক কিনা। এছাড়া একটা আছে আপনাদের সহজ উপায়, আপনারা সবাই জানা উচিত, যেমন হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফিতে আমরা একটা কেমিক্যাল ডাই দিয়ে আমরা দেখি যে ওটা প্যাসেজে টিউবে গেল কিনা, এটা আমরা এক্সরে ফিল্মের মাধ্যমে দেখি। কিন্তু একটা কেমিক্যাল ডাই দিচ্ছি, সেই ডাইটা যখন অ্যাবডোমেন পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে পড়ে অনেক পেইনফুল হয়। ওটার প্রসিডিওরটা একটু ইনভেসিভ এবং পেইনফুল। এমন কেউ নাই যে বলছে যে ব্যথা হয় না, অনেকে আবার একটা কেমিক্যাল পেরিটোনাইটিস এর মতো হয়ে যায়, খুব পেইন করে, আমাকে 2-1 দিন ওকে ওষুধ মানে ব্যথার ওষুধ পেইন কিলার দিতে হয়। কিন্তু এখন সহজ যেটা আমরা করি স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি, অর্থাৎ স্যালাইন দিয়ে আমি আল্ট্রাসোনোগ্রাম করছি। আপনি ঠিক হিস্টেরের মতোই আপনি ব্যবস্থা নিলেন, একটা চিকন ফলিস ক্যাথেটার আমি ঢুকালাম সার্ভিক্সের ভিতর দিয়ে ইউটেরাসে, আমি সেই ক্যাথেটার দিয়ে স্যালাইন দিলাম, সেই স্যালাইনটা ইউটেরাসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, টিউবের ভিতর দিয়ে গিয়ে পড়লো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে, আপনি দেখলেন, তাহলে আপনি নিজে দেখে নিলেন আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে যে টিউব পেটেন্ট কিনা, অথবা অ্যাটলিস্ট একটা টিউব পেটেন্ট কিনা বুঝতে পারবেন। যদি টিউবের ভিতর দিয়ে পানি যাওয়াটা নাও দেখেন, পরবর্তীতে পাউচ অফ ডগলাসে কালেকশন অফ ওয়াটার দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে টিউবটা পেটেন্ট। তাহলে আমাদের সবচেয়ে সহজ এখন স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি, স্যালাইন দিয়ে
আজকাল আবার স্যালাইনের জায়গায় অন্যান্য ডাই দেওয়া বা অন্যান্য মেটেরিয়াল দেওয়া হয়। সবচেয়ে সহজ হলো সিস বা স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি। এটা যেখানে সুযোগ আছে একবার যদি দেখা হয় তাহলে সবসময় মনে পড়বে, বা যেসব জায়গায় হয় ওইসব জায়গায় আপনার পাঠায় টিউবের টেস্টটা করাতে পারেন। তাহলে আমরা টিউবের টেস্টে আরেকটা বললাম। এছাড়া হলো ল্যাপ্রোস্কোপি এন্ড ম্যাডাম ক্রোমোপ্লাস্টি। এইগুলো এইগুলো পার্টিকুলারলি আপনি দু একটা জায়গার নাম বলবেন যেখানে হয়? জি 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 যেখানে হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফি তো হয় যে কোনোখানে, যেখানে আলট্রাসোনোগ্রাফ, যেখানে এক্স রে আছে, এক্স রে ফ্যাসিলিটি থাকে, সেখানে হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফি হয় এবং ফিমেল ডক্টর সাধারণত করে। আর স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি সাধারণত ইনফার্টিলিটি সেন্টার গুলা করে, আমরা করি। আর অনেক সময় সোনোলজিস্ট বিভিন্ন জায়গায় আলট্রাসোনোগ্রামের সোনোলজিস্টও করেন, কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ইজি এটা করা, কারণ আমরা তো ট্রান্সভেজাইনাল সোনোগ্রাফি করছি, সঙ্গে এইটা করাটা খুব একটা কঠিন ব্যাপার না। আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম ম্যাডাম, জি জি এইসব এই সমস্ত জি মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্রিটমেন্ট আমাদের দেশেই এখন হচ্ছে, কিন্তু হাজার হাজার পেশেন্ট এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে, এবং ইন্ডিয়ার ওই যে ভিসা সেন্টারে গেলে দেখা যায় যে মানে একদম রাস্তা পর্যন্ত লাইন চলে গেছে, এবং এরা সব এই ট্রিটমেন্ট করাতে যাচ্ছে। ম্যাডাম এখানে কি আমাদের এই মানে আমরা জায়গাগুলো চিনি না, নাকি আমাদের প্রমোশনের ঘাটতি আছে, নাকি স্যার, কোনো আমার মনে হয় প্রচারের ঘাটতি। বেশিরভাগ মানে গ্রামে গঞ্জে জানেই না যে দেশে ইনফার্টিলিটির এত ট্রিটমেন্ট হয়, বা ওরা মানে অজ্ঞতা বলবো, আমাদেরও প্রচারের অভাব আর অজ্ঞতা, বুঝি না। যেমন ধরো যে কোনো জিনিসকে আমরা কি বলি, বিদেশি শুনলে আমরা খুশি হই না, সবকিছু একটা নাম দিই, যেমন বোম্বাই মরিচ, বোম্বাই চানাচুর, এটা যেই যেটা বিদেশের প্রতি একটা প্রীতি, অ্যাফিনিটি, এইটাও কিছুটা কাজ করে। প্লাস আমার মনে হয় আমরা প্রচার বা বুঝাতে পারি না বা বলতে পারি না যে, বা ওনাদের অজ্ঞতা, ওনারাও জানেন না যে এত ট্রিটমেন্ট হয়। যখন ওরা বাইরে থেকে করে আসে, আইভিএফ করে আসলো, এটা করে, তখন আমরা বলি, তখন আমাদের কাছে হয়তো চেক আপ করাচ্ছে, বলি কি আমরা তো জানি না যে আমাদের দেশে হয়, এটা হয়। সেটাই আমার মনে হয় আমাদের প্রচারটা আর অনেকটা অজ্ঞতা। আর এছাড়াও সেন্টারও তো অনেক কম, শহর কেন্দ্রিক না সেন্টার গুলো। যেমন ঢাকায় অনেক সেন্টার, চিটাগাঙে মনে হয় একটা দুইটা আছে ইনফার্টিলিটি টার্সিয়ারি সেন্টার। ঢাকা মেডিকেলে এখন শুরু করেছে, পিজিতে আছে, কিন্তু পিজিতে সেই আইভিএফ পর্যন্ত যায় নাই এখনো। কাজেই পাবলিক হসপিটালে যদি আমরা বেশি না দিতে পারি তাহলে তো মানুষ বুঝবে না। বা আমার মনে হয় যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও যদি একটা ইনফার্টিলিটি ডিপার্টমেন্ট থাকুক, আউট পেশেন্টে খালি পেশেন্টকে দেখা হোক, পেশেন্টকে ইনভেস্টিগেশন সাজেস্ট করা হোক, এতটুকু করলেও কিন্তু কাজ আগাবে। এটা এই তিনটার ছিল, সরকার থেকে বলা ছিল যে বিএসএমএমইউ তে 3টে সেন্টার করেছে না, অনকোলজি, ইনফার্টিলিটি, ফিটো ম্যাটার্নাল। তো এরকম আউটডোরে যেমন ঢাকা মেডিকেল আউটডোরে চালু আছে, যেমন আউটডোরে আলাদা আলাদা সেন্টার, ফিটো ম্যাটার্নালে এই ধরনের পেশেন্ট আসলে এখানে যাবে, ইনফার্টিলিটি পেশেন্টের এই আউটডোরে যাবে, এরকম। তা এরকম যদি প্রতি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও ভাগ থাকতো একটু, অথবা উনি সপ্তাহে 2 দিন এই পেশেন্ট দেখবেন, যিনি গাইনোকোলজিস্ট ধরেন একজনই, উনি 2 দিন দেখবেন এই পেশেন্ট, 2 দিন এটা 2 দিন এটা, তাইলেই কিন্তু অনেক ডেভেলপ করতো। এবং কি ম্যাডাম, আমরা যারা গ্রাসরুট লেভেলে প্র্যাকটিস করি আমাদেরও যদি মানে সেই সেন্টার গুলো সম্পর্কে সঠিক আইডিয়া থাকতো, আমার মনে হয় বেশিরভাগ যারা প্র্যাকটিশনার তাদের কাছে এই তথ্যগুলো নেই, সেই জন্য তারাও তো আমরা মানে কনফিউজ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যদি আমরা, হয়ে যায় যে কোথায় পাঠাবে এই রুগী। জি জি, আসলে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও যদি কিছুদিন পর পর একটু সেমিনার টিম করে, বা এখান থেকে কেউ গিয়ে একটু মানে বললেন জাস্ট এই ফ্যাসিলিটিস আছে এইখানে, এটা এইগুলো আছে এখানে আছে, কারণ যেটা জানি না ওটা মনে হয় যেন অনেক দূরে, তাই না? এখন চোখের সামনে দেখে মনে হয় না জিনিসটা তো সহজ, সেই জিনিসটা তো করা যায়, এটা তো এভেল করতে পারে। এটাই। আর ওই যে সেমিনারের মাধ্যমে যখন হয়, যদি একটু দূরে দূরে হয় সহজ, এই যে এইসব জিনিসে যদি সেমিনারের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি একটু, তাইলেও হয়তো, মানে প্রথমে তো যারা প্র্যাকটিস করছেন ওনারা জানবেন, তারপর তো ওনারা বলবেন ওদের।
তাই না? আমার মনে হয় ম্যাডাম ওজিএসবির এখানে একটা বড় একটা রোল আছে। ওজিএসবি তো এই ধরনের কাজগুলো করে, এই সেমিনার টেমিনার বা মানুষকে জানানোর বিভিন্ন পন্থা তারা অবলম্বন করে। ওজিএসবি কে মনে হয় একটু অবশ্যই এখানে আমরা একটু বলবো সক্রিয় আবার ভূমিকা যেন পালন আমরা করা উচিত। টিম থাকে, যেন আমরা দূরে শহর কেন্দ্রিক না করে আমরা দূরে দূরে যেন করি, এটা সবচেয়ে দরকার। ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে করলেও সবাইকে ডেকে নিয়ে, খালি মেডিকেল কলেজ না, সব জেনারেল প্র্যাকটিশনার যারা আছেন সবাই এসে যদি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও করা যায় তবুও ভালো হয় আসলে। এবং একটা দুইটা থেকেও অনেক অনেক ইয়ে হয়, জানলেন আপনারা সেটা, যে, বলতে তো আপনাদের তখন কোনো সমস্যাই না। আর নেক্সট হলো তাহলে আমাদের এটা গেল। এছাড়া আমরা টিউবাল পেটেন্সি টেস্ট করলাম, তারপর ইউট্রাইন ফ্যাক্টর থাকলে। আমার কি 12টা না 12:30 টাইম? 12টা ম্যাডাম। তাহলে তো প্রায় শেষ। আমি ভেবেছিলাম 12:30। আমি একটু টাইম আগে কম পেয়েছি, কাজে আমাকে একটু টাইম দেন, বেশিক্ষণ লাগবে না। আচ্ছা, তারপর হলো ইউট্রাইন ফ্যাক্টর কোনো থাকলে, যেমন ইউট্রাসে কি থাকতে পারে, একটা সাবমিউকাস ফাইবার থাকতে পারে, ইউট্রাসে কোনো ম্যালফরমেশন থাকতে পারে, কি কি কারণে হতে পারে ইনফার্টিলিটি সেটা বলছি। অ্যাডিশন খুব কমন, অ্যাডিশন হয়ে যাওয়া, টিবি হয়েছিল, বারবার এন্ডোমেট্রাইটিস হয়েছিল, বারবার অ্যাবর্শন করে তো ইউট্রাসে এন্ডোমেট্রিয়ামটা নষ্ট হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে তো এটাকে সাইনাকি বলি আমরা, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ইনফার্টিলিটি হতে পারে। এখন আমি যেটা মনে করি, যেটা ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আপনারা একটু জানেন, সেটা হলো যে আসলো একটা কাপল, আপনি বললেন যে তো ঠিক আছে তোমরা দুইজন মিলে আসো, আসলেন, কথা বলাটা, অ্যাসুরেন্স দেওয়া কাপল কে বলাটা, সেটার তো জুড়ি আপনারা সবচেয়ে বেশি। কারণ আমরা ভালো সময় দিতে পারি না, বা আমরা হয়তো পার্সোনালি চিনি না, কিন্তু আপনি তো এত কাছে পেশেন্টের, আপনি ওকে হয়তো চেনেন, কোথা থেকে এসছে, কার মেয়ে কার বউ আপনি জানেন, কাজে আপনার কাউন্সিলিং, আপনার কথা বলাকে কিন্তু সে অনেক আপন ভেবে নিবে। কাজে এই কাউন্সিলিং পার্টটা আপনি বলবেন, প্রথমে কাউন্সিলিং এর মধ্যে কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে, তারপর কিভাবে ওরা ফার্টাইল পিরিয়ড জানে কিনা সেটা জানলেন, মোটা হলে বেশি ওবেস হলে সেভাবে আপনি কথা বললেন, তারপর ফার্টাইল পিরিয়ড জানে কিনা তারপর ওইভাবে বললেন, হাজবেন্ডকে জিজ্ঞেস করলেন স্মোক করে কিনা বা অন্য কোনো ড্রাগ নেয় কিনা সেটা আপনি বললেন, তারপর আপনি ফ্রিলি কয়টাল প্রবলেমের কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন। এগুলো কিন্তু আপনারা অনেক ভালো পারেন, অনেক ভালো পারেন। কারণ আমি দেখেছি একটা আহ, কথা আমি বললাম, আমি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে কাজ করতাম, তখন আমি রাউন্ডে গিয়ে পেশেন্টকে বলতাম যে আপনারা এটা করেন, ওইটা এটা করবেন, ওইটা করবেন, তা আমার দিকে ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকতো পেশেন্টটা, বুঝতাম যে বুঝতো না। আমার যে সিএ রেজিস্টার ছিল, ডক্টর নার্গিস ছিল, ডক্টর মান্না ছিলেন, ওরা, নার্গিস তো পুরো কুমিল্লার ভাষায়, ও বুঝছো নি, এরকম ইয়ে তো বোমা, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ায় বুঝে গেল সে। তাহলে দেখেন ওর ভাষায় ওকে সুন্দর, ওকে বলছে, ও বুঝে গেল। আর আমি যে এতক্ষণ ভাষা দিয়ে দিয়ে বুঝাচ্ছিলাম, সে তার বোধগম্য হচ্ছিল না। সেই জন্য বললাম আপনারা যেহেতু পেশেন্টের কাছে, আপনারা কাউন্সিলিংটা সবচেয়ে ভালো করতে পারবেন, এবং কাউন্সিলিং করে আপনার পেশেন্টের অনেক কাছাকাছি আসতে পারবেন। আমি মনে করি যে যে কোনো ট্রিটমেন্ট দিই না কেন, যত ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট দিই না কেন, আমরা ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট, আইভিএফ দিচ্ছি, যা দিচ্ছি, পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলে ওর মনের কথা শুনে নিয়ে ওকে বুঝানো, এর থেকে বড় আর কিছু নাই, এর থেকে বড় আর কিছু নাই। কারণ ওকে ভালোভাবে বুঝালে ও ধরেই নেবে যে আপনি ওর জন্য ফিল করছেন, ওর জন্য বোঝে যে আপনি ওর জন্য সিনসিয়ারলি ফিল করছেন। ফিল করাটা মানে কি, আমি আমার ছেলে মেয়ে, আমি আমার ভাই বোনের কথা যেভাবে মনে করি যে এটা ও আমার, ঠিক আমি যদি পেশেন্টকে এইভাবে মনে করি, তাহলে কিন্তু আমারও ভালো লাগবে, পেশেন্টও মনে করবে যে না উনি তো সত্যি আমার জন্য ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এটাই আমার সবচেয়ে মনে হয় ভালো জিনিস। আচ্ছা, আর হলো আপনি এখন মেইলকে কি পেশেন্ট দিবেন, মেইলকে বলবেন আপনি যে ওজন বেশি থাকলে কমাও, ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিস, প্রেশারটা, তারপর ওর যদি কোনো হরমোনাল ডিফেক্ট থাকে, ধরা যায় যে ওর হরমোনাল ডিফেক্ট, যেটা পেশেন্ট যদি খুব লম্বা পেশেন্ট হয়, ছেলে, আবার ওর দেখবেন আনইউজুয়াল লম্বা, অথবা ওর আপনি গোনা, আপনি ছেলে হলে তো আপনি ওর জেনিটাল অর্গান দেখলেন টেস্টিসটা ছোট, তাহলে আপনি বুঝলেন, তারপর সিমিনে দেখলেন অ্যাজোস্পার্মিয়া, তখন আপনি ধরতে পারেন ও ক্লাইনফিল্টার সিনড্রোম, জেনেটিক প্রবলেম আছে, তখন আপনি রেফার করে পাঠালেন। অথবা কোনো ইনফেকশনটা সে বলবে, বা আপনি হিস্ট্রির মধ্যে কিন্তু হিস্ট্রি অফ এক্সপোজারটা নিতেই হয় ছেলেদের বেলা, অনেক সময় ইনফেকশন থাকলে, এটা গ্রামে এটা বলতে ভুলে গেছিলাম, যে ও কোথাও এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশন আছে কিনা, থাকলে কোনো ব্যারিয়ার মেথড কন্ডোম ইউজ করে কিনা, অথবা
পার্টনার ওয়াইফকেও যদি সম্ভব হয় বা ওই ধরনের কোনো হিস্ট্রি মনে করেন জিজ্ঞেস করতে পারেন। অথবা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো রেট্রোগেট ইজাকুলেশন হচ্ছে কিনা। পেশেন্ট থাকতে পারছে হাজবেন্ডের সঙ্গে বা এমনি যখন দিতে যায় দেখা যায় যে ওর এমিশনটা হচ্ছে না, সিমেন্ট বের হচ্ছে না, অথবা তখন আপনি ইউরিনটা টেস্ট করে দেখেন ইউরিনের মধ্যে স্পার্ম চলে গেছে কিনা। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, রেট্রোগেট ইজাকুলেশন। তারপর ধরেন আপনি যদি মনে করেন অ্যাজোস্পার্মিয়া আপনি অন্যান্য আপনি রেফার করেন, ওরে আমরা ডিটেক্ট করি যেটা অবস্ট্রাকশনের জন্য নাকি টেস্টিসে তৈরি হচ্ছে না। টেস্টিসে তৈরি হচ্ছে যেতে পারছে না, এটা হলো অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজোস্পার্মিয়া। টেস্টিসে তৈরি হচ্ছে না, এটা হলো টেস্টিকুলার ফেলিয়ার হতে পারে, যেটা আপনি সুই দিয়ে টেস্টিসের মধ্যে স্পার্ম বের করে আনতে দেখতে পারেন, অথবা অন্যান্য মেথড আছে প্রেসার টেসার, এগুলো করেও দেখতে পারেন। তারপর ধরেন মানে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা আইভিএফ বা টেস্ট টিউব বেবি সম্বন্ধে জানি, এবং এটার মধ্যে ইক্সি টার্মটা শুনে থাকবেন, ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন। অর্থাৎ আমার যদি একটা স্পার্মও থাকে তাহলে সেটা দিয়ে আমি ফাদার হতে পারবো। তো সেটা আমি কিভাবে, একটা স্পার্ম থাকলে ওইটা একটা আমরা আইভিএফ এর মাধ্যমে বের করলাম ডিমটা, আর স্পার্মটা ইনজেক্ট করে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। এই যে ইক্সি ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন, এটা যুগান্তকারী একটা ট্রিটমেন্ট ফর মেল ইনফার্টিলিটি। এটা আপনাদের মানে মেল যারা জানবেন, আইইউআই একটা ট্রিটমেন্ট জানবেন। আচ্ছা, তারপরে আমরা ধরেন ফিমেলের আপনি কি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন। ফিমেলকে যদি আপনি মনে করেন অ্যানোভুলেশন, ওর ওভুলেশন হচ্ছে না, এই ক্ষেত্রে আপনারা ট্রিটমেন্ট দিবেন। ওর সাইকেল ইরেগুলার, ওভুলেশন হচ্ছে না, অথবা হচ্ছে প্রেগনেন্সি হচ্ছে না, সেখানে আপনারা কিন্তু হাজবেন্ডের টেস্ট করেই আপনারা ক্লোমিড ট্রিটমেন্টটা আপনারা জেনারেল ফিজিশিয়ানরা দিতে পারবেন। ক্লোমিফেন ট্রিটমেন্ট দিবেন মাসিকের দ্বিতীয় দিন থেকে 5 দিন। আমরা ক্লোমিফেন জাতীয় ড্রাগ, অথবা যদি পলিসিস্টিক ওভারি মনে করি পেশেন্ট, অথবা যার সাইকেল ইরেগুলার, হেয়ার হার্সুটিজম আছে, ওকে আমরা প্রথমে লেট্রোজোল দিয়ে ট্রাই করতে পারি। এই ড্রাগ এভেলেবেল, এবং এটা আপনারা মাসিকের দ্বিতীয় দিন থেকে 5 দিন দিলেন। কিন্তু যদি সুযোগ থাকে একবার প্রথমে ওষুধ দিয়ে একটা ট্রান্সভাজানাল আলট্রাসোনোগ্রাম যদি মাসিকের মাঝামাঝি সময় করেন, তাইলে বুঝতে পারেন যে ওষুধটা কাজ করলো কিনা। সবসময় সুযোগ না থাকলে আপনি ওভুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ দিবেন, যেটা আমরা ক্লোমিফেন লেট্রোজোল, এটা দিবেন। এবং একটা অ্যাডভাইস দিতেই হবে, সেটা হলো টাইমলি যেন ওরা ইন্টারকোর্স করে। হ্যাঁ, কারণ আপনি ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগ দিলেন আর ঠিক ফার্টাইল পিরিয়ডে হাজবেন্ড দূরে, তাহলে তো লাভ হলো না। কাজেই ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগের সঙ্গে কয়টাল ইন্টারকোর্স এটা বলে দিতে হয়। পিসিও পেশেন্ট হলে আমরা মেটফর্মিন দিই, অথবা অ্যান্ড্রোজেন বেশি হলেও আমরা সেই ওষুধ দিয়ে থাকি। প্রোল্যাকটিন বেশি হলে অনেক সময় আপনারা ব্রোমোক্রিপ্টিন দিয়ে দেন, কিন্তু প্রোল্যাকটিন লেভেলটা তখন মেজার করতে হয়। আপনারা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা, থাইরয়েডের চিকিৎসা অনেক সময় করে থাকেন, সেটাও ভালো মতো জানা থাকলে আপনারা করতে পারেন। অনেক সময় শহরে আমরা এটা করতে পারি না, কারণ যেহেতু এন্ডোক্রিনোলজিস্ট আলাদা আছেন, কাজে আমাদের তখন ওনাদের কাছে ডায়াবেটোলজিস্ট আছেন, আলাদাভাবে পাঠাতে হয়। কিন্তু আপনারা আমার মনে হয় এই জ্ঞানটা রাখবেন, থাইরয়েড দেওয়ার ট্রিটমেন্ট দেওয়া, ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট দেওয়া, মেটফর্মিন দেওয়া, সেটা আপনারা করতে পারেন। আচ্ছা, আপনি তো ক্লোমিফেন সাইটেড বা ওভুলেট ক্লোমিড ড্রাগ দিচ্ছেন, এটার জন্য কি মানে মানে সাইড এফেক্ট কি হতে পারে? একটা হতে পারে ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন, ওভারি হাইপার স্টিমুলেটেড হয়ে গেলে আপনি 2টা করে 5 দিন দিচ্ছেন, পেশেন্ট 2টা করে 5 দিনের জায়গায় 15 দিন খেয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো কারণে ভুল করলো। অথবা 2টা ওষুধের জায়গায় সে 3টা করে 5 দিন খাচ্ছে, অনেক সময় হাইপার স্টিমুলেটেড হতে পারে। সেক্ষেত্রে পেশেন্ট তলপেট ব্যথা করবে, পেশেন্টের পেটে একটু পানি আসতে পারে। সেই ক্ষেত্রে একটা আলট্রাসোনোগ্রাম করলে আপনারা বুঝতে পারবেন। যদি মনে করেন ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন হচ্ছে, আপনি রেফার করে একটু শহরে পাঠিয়ে দেবেন। আচ্ছা, আরেকটা হলো মাল্টিপল প্রেগনেন্সি হতে পারে, একের জায়গায় টুইন প্রেগনেন্সি হতে পারে। টুইন প্রেগনেন্সি সবসময় যে ভালো তা না, কারণ এটা হলো মায়ের উপর এফেক্ট, প্রিম্যাচিউর বাচ্চা হয়, এই জন্য টুইন প্রেগনেন্সিটা আমরা সবসময় চাই না। মিসক্যারেজ, অপারেশন হতে পারে, অনেক সময় ওভুলেশন ড্রাগের জন্য একটোপিক প্রেগনেন্সি, টিউবাল প্রেগনেন্সি হতে পারে। এছাড়া এন্ডোমেট্রিওসিস থাকলে, এন্ডোমেট্রিওসিস আপনারা জানেন, টিবি থাকলে, এন্ডোমেট্রিওসিস থাকলে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আছে। আপনারা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ওষুধ দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করি, অথবা এন্ডোমেট্রিওসিসেও আমরা ওষুধ দিয়ে থাকি। টিবি হলে তো আমরা 9 মাসের মতো টিবি ড্রাগ দিয়ে থাকি। আচ্ছা,
আর একটা হলো যেমন টিবি হলে আবার পরবর্তীতে আবার ট্রিটমেন্ট দেওয়া। সাধারণত আমরা যেহেতু সব জায়গায় টিবির সেন্টার আছে, আমরা ওখানে পাঠিয়ে দিই, ওরা দেখে নিয়ে টিবির ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। অনেক সময় আমাদের শহরে আবার এন্ডোমেট্রিয়ামটা দেখে নিয়ে যে ইউটেরাসে টিবি আছে কিনা দেখে নিই আমরা অনেক সময়। কাজে এন্ডোমেট্রিয়াসে আপনি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিতে পারেন, বড় চকলেট সিস্ট হলে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন। আর সার্ভাইকাল ফ্যাক্টর যদি থাকে, মনে করেন অ্যান্টিবডি আছে বা সার্ভিক্স বেশি ছোট চিপে আছে, ন্যারো সার্ভিক্স বা কনজেনিটাল কোনো ম্যালফরমেশন দুটো মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন করতে পারবেন। আপনাদের ইন্ট্রা ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগ যেমন ক্লোমিফেনসিক্লোমিড, ওভুলেট, লেট্রোজোল, এটা দেওয়াটা আপনাদের জানতে হবে। তেমনি আইইউআই সম্বন্ধে আপনার ধারণা নিতে হবে। আইইউআই হলো ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন। হাজবেন্ডের হয়তো স্পার্ম কাউন্ট কম, অলিগোস্পার্মিয়া 5 থেকে 10-এর মধ্যে বা 5 থেকে 15-এর মধ্যে, সেই ক্ষেত্রে আমি মানে স্পার্ম কাউন্ট 5 মিলিয়ন থেকে 15 মিলিয়ন, সেই ক্ষেত্রে আমি যখন আমি কি অলিগোস্পার্মিয়া বলি, সেইখানে আইইউআই একটা ট্রিটমেন্ট। ওর স্পার্ম সিমেন নিয়ে ল্যাবরেটরিতে মিডিয়া মিশিয়ে একটু সেন্ট্রিফিউজ করে ভালো স্পার্ম গুলা নিয়ে আবার পাইপ দিয়ে আমি ইউটেরাস দিয়ে, সার্ভিক্স দিয়ে আমি ইউটেরাসে দিয়ে দিলাম ফিমেলে। কাজেই মেইলের স্পার্ম কম, এটাকে আমি সেন্ট্রিফিউজ করে মিডিয়া মিশিয়ে ওইটা আমি ফিমেলে ওভুলেশন টাইমে আমি পাতলা আইইউআই ক্যাথেটার দিয়ে দিলাম। এটা হলো আইইউআই। কাজে আইইউআই এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যাদের অলিগোস্পার্মিয়া হয় বা কোনো কারণে টেম্পোরারি একটু অলিগোস্পার্মিয়া হলো বা সার্ভিক্সের কোনো কিছু কারণে স্পার্ম অ্যাসেন্ড করতে পারছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা আইইউআই একটা ট্রিটমেন্ট, এখানে প্রায় 15 থেকে 20%-এর মতো সাকসেস রেট আইইউআই ট্রিটমেন্ট। এছাড়া তাহলে আপনারা তাহলে কি কি জানবেন? আপনারা জানবেন ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগ সম্বন্ধে, যে আপনি কখন দিচ্ছেন, দিলে অ্যাটলিস্ট একটা যেন ট্রান্সভেজানাল আল্ট্রাসোনোগ্রাম, যেটাকে আমরা ফলিকুলোমেট্রি বলি, ওই সময়টা একটা ফলিকুলোমেট্রি করলাম। ওর এই ড্রাগের সময় আপনারা 3 থেকে 6 মাস দিতে পারেন এই ওভুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ। 6 মাস পরে একটা গ্যাপ দেন 2-3 মাসের, তারপর আপনি অন্য ট্রিটমেন্টে যান। সাধারণত আমরা ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগ দিই 6 মাস, 3 থেকে 6 মাস দেওয়ার পরে একটা গ্যাপ দিই, তারপর টিউবাল পেটেন্সি টেস্ট করি, মানে প্র্যাকটিক্যালি, তারপরে আমরা আইইউআই তে যাই। কিন্তু এই জিনিসটা টিউবাল পেটেন্সি টেস্টে অনেক সময় আগেও আপনি করে ফেলতে পারেন, যেহেতু এটা বেসিক টেস্টের মধ্যে। একটা হাজবেন্ডের সিমেন অ্যানালাইসিস, আর মেয়ের হলো একটা আলট্রাসোনোগ্রাম আর টিউবাল পেটেন্সি টেস্ট, এইটা হলো একটা কিছু বেসিক টেস্ট। তারপরে ওআইটা আপনাদের জানতে হবে, আর আইইউআইটা আমি বললাম যে ইন্ট্রাউটেরাইন ইনসেমিনেশন। তারপরে আমাদের এআরটি অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজির মধ্যে আছে, যেমন আইভিএফ, ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, মানে শরীরের বাইরে আমরা ফার্টিলাইজেশন করে আমরা আবার দিয়ে দিচ্ছি ইউটেরাসের মধ্যে, আইভিএফ। তাছাড়া ইক্সি, যেটা আমি বললাম একটা যুগান্তকারী ফর মেল ইনফার্টিলিটি, যেমন অবস্টেট্রিক অ্যাজোস্পার্মিয়া ও টেস্টিস থেকে একটা স্পার্ম নিয়ে আমরা সেই এগগুলো, ওয়াইফের এগগুলো কালেক্ট করি ল্যাবরেটরিতে, মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে আমরা এই স্পার্মটা ও এগের মধ্যে ইনজেক্ট করে দিলাম। কাজেই তারপর দেখা গেল এটা ফার্টিলাইজ হয়ে এমব্রিও তৈরি হলো, ফার্টিলাইজেশন হলো, জাইগোট হলো, ওইটা আমরা আবার ইউট্রাসের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এগুলো মানে একটু ধারণা জানলেন খালি আপনারা, কিন্তু আপনাদের মনে হয় মেইনলি ওভুলেশন ইন্ডাকশন ট্রাকটা জানবেন। আইইউআই করতে হলে আজকাল তো বোধহয় ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আইইউআই তে হয়ে যাবে, কাজে আইইউআই পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হবে, কিন্তু আমার মনে হয় জানলে আপনি হয়তো বোঝাতে পারবেন। আর মনে হয় লাগবে না কিছু, আশা করি। ম্যাডাম 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 আর একটা কোশ্চেন আছে ম্যাডাম। আমি মনে হয় বেশি কোশ্চেন করে ফেলছি। না না না, আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আজকাল তো আমরা ইনভেরিয়েবলি আমি বলবো যে 99.9% মানুষ মেন্টাল স্ট্রেসে থাকে, এবং এই পুরুষদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইরেকটাইল ডিসফাংশন হয়, তারপরে ইম্পোটেন্সি হয়। এইগুলো ম্যাডাম দূর করার জন্য কি কোনো মেডিকেশন সাজেস্ট করা যায়? যেমন বাজারে এখন আমি যতদূর জানি যে টাডালাফিল বা সিলডেনাফিল জাতীয় ওষুধ আছে, এগুলো কতখানি সেফ, বা এগুলোর দিলে পরে কোনো আসলে কোনো উপকার হবে কিনা পেশেন্টের,
ম্যাডাম এই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, ইরেকটাইল ডিসফাংশন থাকলে আমি বলেছিলাম যে প্রথম হলো হরমোন গুলো দেখতে হয়, হাজবেন্ডের ডায়াবেটিস আছে কিনা, হাইপারটেনশনের জন্য ওষুধ খাচ্ছে কিনা। আর যেটা বললাম কাউন্সিলিং করে আপনি, স্ট্রেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আসলে নাম্বার ওয়ানই এখন স্ট্রেস। স্ট্রেসে থাকে, ক্যারিয়ার করো, এটা করো, ওইটা করো, চাকরি জবের মধ্যে যখন আবার চিন্তা করে ফ্যামিলি করব, তখন তো ওই টাইমটায় সেও স্ট্রেস থাকে, এবং তখন তো এই মোড়ে পিঠে মনে হচ্ছে যেন বাচ্চা হতেই হবে। সব মিলিয়ে একটা স্ট্রেসটা নানাভাবে কাজ ম্যাডাম করে। এবং এই স্ট্রেসটা কিন্তু একেবারে মানে ভিন্নমুখী। যেমন ধরেন একজন ট্রাফিক পুলিশ যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ভিড়ের মধ্যে ধুলার মধ্যে দাঁড়ায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে, একজন একজন অটো চালক বা রিক্সা চালক যে অমানসিক পরিশ্রম করছে সারাদিন, হ্যাঁ, তার কিন্তু ইরেকটাইল ডিসফাংশন হতেই পারে, তার ইম্পর্টেন্সি থাকতেই পারে। এদেরকে আমরা কিভাবে মানে ট্রিটমেন্ট আমরা দিব? যদি একটু ডায়াবেটিস আছে কিনা, প্রেশার আছে কিনা এইসব চেক করব, তারপরে ওর কোনো স্থানীয় কোনো লোকালি কোনো ইনফেকশন আছে কিনা এটা দেখবো। তারপর আমরা ভিটামিন জাতীয় ওষুধ, কিছু ওষুধ আছে এগুলো কিছুটা হেল্পফুল হয়, যেমন যে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের যে রিয়েজেন্ট গুলাকে কমায়, যেমন বাজারে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মেইলের স্পাম কেয়ার, সিমিনান, স্পামাটোডিয়ান, স্পামোট্রেন, এগুলো 700, এগুলো ওষুধে পাওয়া যায়। অলিগো কেয়ার, এগুলো পাওয়া যায়। এগুলো ডেফিনেটলি স্পার্মের কোয়ালিটি ভালো করে। আর মেন্টালের জন্য আপনাকে ওই সময়টা বলতে হবে, স্ট্রেসটা কিভাবে কমানো যায় সেটা কিন্তু কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে বলতে হবে। আর যেটা আপনি বলছেন, যেটা পাওয়া যায় সিলডেনাফিন, টালাডেফিন, এগুলো ডেফিনেটলি কাজ করে। যেমন ধরেন বিশেষ করে আমরা যখন কাউকে সিমেন্ট দিতে বলি, সিমেন্ট লাগবে এখন আমাদের আইভিএফ এর জন্য বা আইইউ এর জন্য বা সিমেন্ট টেস্টের জন্য, তখন দেখা যায় এমন স্ট্রেসড হয় সিমেন্ট দিতেই পারছে না। আবার সে বাসায় গিয়ে যখন সে সিচুয়েশনটা সুন্দর ভালো থেকে দিতে পারে। তো এই একটা পরিবেশও আছে। তারপরে আমরা যেটা ট্যাবলেট, যেটা ভায়াগ্রা, এডিগ্রা, এইসব সিলডেনাফিল ড্রাগও আমরা দিয়ে থাকি। যেমন একটু যারা হার্টের সমস্যা, হাইপার টেনশন বেশি, অথবা টেমআই হয়েছে, এদের ক্ষেত্রে আমরা দিতে সাবধান, হয়তো হাফ বা 1/4 ড্রাগ দিই, কিন্তু অনেক সময় আমরা দিয়ে থাকি, এটাও হেল্পফুল। এছাড়া আপনি এন্ড্রোকিন স্ট্যাটাসও দেখতে হবে, যে টেস্টোস্টেরন বেশি কিনা কম কিনা শরীরে, অথবা হরমোন প্রোল্যাকটিন বেশি কিনা, এটাও দেখেন। তবে অনেক সময় আমরা স্কিন অ্যান্ড বিডি ডক্টরের কাছেও পাঠাই, ওনারা হরমোন দেখেন, অন্যান্য হিস্ট্রি নিয়ে দেখেন যে ওটা কারণ কিনা, অথবা কোনো মেল ডক্টরও, আমরাও এই সাধারণ এগুলো ড্রাগ দিয়ে বেসিক টেস্ট গুলা করে অনেক সময় ওনাদের কাছে পাঠাই। অনেক সময় টেস্টোস্টেরন ট্যাবলেট যদিও আমরা বেশি দেই না, আমরা এই যে সিলডেনাফিল অনেক সময় ড্রাগ দিই বিফোর কালেকশন। আর হলো এই যে ক্যাপ, ভিটামিন দেই। আর হলো যে ড্রাগ গুলো লোকালি এখন অ্যাভেলেবেল, অলিগো কেয়ার, তারপরে স্পামোটেন, স্পাম কেয়ার, সিমিন, ম্যানসিটল, এগুলো ড্রাগ ভালো, সবসময় আমরা দেখেছি ভালোই ফল পেয়ে থাকি আমরা। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি বুঝাতে পেরেছি কিছুটা। সহজ বুঝেছি না বেশি কঠিন হয়ে গেছে? ম্যাডাম অনেক থিওরি শেখা হয়ে গেছে, বেশি কিন্তু থিওরি না? এটা প্র্যাকটিসে কতদূর কাজে লাগাতে পারবো বা কতদূর মনে থাকবে সেটা হচ্ছে কথা আর কি। প্র্যাকটিসে আপনি খালি তো যখন একটা এবং টপিক এবং আসবে। আপনি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন যে আপনি যখন ওই টিভিএস করেন তখন যদি গিয়ে ওই জিনিসটা একটু দেখা যায় সচক্ষে, তাহলে মনে হয় আমাদের আর একটু বেশি মনে থাকবে আর কি। আসলে তো ভালোই হয়, প্র্যাকটিক্যালি তো দেখাতেই পারবো। যদি আপনাদের এরকম করে ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এসে দেখলেন, আপনারা গ্রুপেও আসতে পারেন, আমার কাছে সমস্যা নাই। আমি তো আপনি কোথায় আছেন সঞ্জীব? আপনি ম্যাডাম কোথায় থাকেন? আমি আমি আসলে কোনো জব করি না, আমি জব করেছি দীর্ঘ 25 বছর, আমি জব করেছি পাবলিক হেলথ ফিল্ডে, আচ্ছা, সেভ সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউএস এম্বাসি, আচ্ছা, ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, বিভিন্ন আচ্ছা। জায়গায় কাজ করেছি। এখন আর জব করি না, গত জুলাই 2022 থেকে আর জব করি না। আমি ফুল টাইম প্র্যাকটিশনার এখন। সাভারে কোথায় প্র্যাকটিস করি, কোথায়? আচ্ছা, সাভারে প্র্যাকটিস করি, আর হচ্ছে সপ্তাহে 3 দিন আমি পিরোজপুরে যাই। আচ্ছা, আচ্ছা। আপনার দেশ ওইদিকে? আমার দেশ হচ্ছে বাগেরহাটে। আচ্ছা, আচ্ছা। ও পিরোজপুর যান? পিরোজপুরে কোথায় যান? পিরোজপুর শহরেই ম্যাডাম, পিরোজপুর আচ্ছা, শহরে ওই যে আমার আমার ফ্রেন্ডদের একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে,
নিউ আচ্ছা স্কোয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ওইখানে বসি সোম মঙ্গল বুধ 3 দিন বসি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। না, পিরোজপুর এই জন্য বললাম, আমি যাই, আমার শ্বশুর বাড়ি ওইদিকে, ওখানে স্বরূপকাঠি আছে না, জি ম্যাডাম। কাছে গ্রামে একটা সুন্দর হসপিটাল করেছে, জাহানারা ক্লিনিক বা জাহান হসপিটাল। একদম আপনার মনে হবে ছোটখাটো ঢাকার কোনো ভালো হসপিটাল। এবং ওখানে ওই বরিশাল থেকে একজন ডক্টর যান, একজন মেডিকেল অফিসার আছেন, এত ভালো, মানে উনি মানে মেডিকেল অফিসার সারাক্ষণ। এবং আমি যে 2-1 দিন গেছি, উনি একদম খুব ভালো করে খেয়াল করলেন যে কিভাবে আমরা দেখি, কিভাবে ইয়ে করি। এই জন্য আমার খুব ভালো লেগেছে। এবং এই ক্লিনিকটা খুব সুন্দর, জাহানারা ক্লিনিক। আপনি যদি সুযোগ হয় দেখতে পারেন। আর সঞ্জীব, আপনি যেদিনই আসতে চান, আমার ক্লিনিকে আমি শনি সোম বুধ দেখি। অথবা যদি আপনাদের এর থেকে অ্যারেঞ্জ করেও 2-3 জন মিলে আসেন, আমি অ্যাটলিস্ট টিভিএস দেখাতে পারলে, একটা স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি আপনাকে দেখাতে পারলেও আমি খুশি হব। একবার দেখলে আমারও ভালো লাগবে যে অ্যাটলিস্ট দেখলেন, আপনি যেটা জানছেন পড়ছেন। আমি কেন আজকে বললাম পড়ার কথা, যে পড়ার জিনিস মাথা থেকে আমাদের চলে যায়, তারপরে তো প্র্যাকটিক্যাল আছে। প্র্যাকটিক্যাল আপনি যখন কোনো কিছু মানে মনে করবেন যে মানে জানতে হয়, আমাকে ফোন দিয়ে বলবো, বা কোনো সমস্যা হলে বলবো। কারণ সবার পক্ষে তো আসা সম্ভব না সব সময় ঢাকা এসে ট্রিটমেন্ট নেওয়া। আর আপনারা এই যে কাউন্সিলিং করে ট্রিটমেন্ট দিলেন, ক্লোমিফেন সাইট্রেট দিলেন, দিলেই দেখা যায় পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হয়ে যায়। আর একটা বলি, একজন একটা সিল বানিয়েছিল, বুঝছেন, একটা সিল বানিয়েছে যে ক্লোমিফেন সাইট্রেট ক্লোমিড মাসিকের 2য় দিন থেকে 5 দিন খাবে। এখন মেয়েটার বয়স 17-18 বছর, হাজবেন্ড বিদেশ থাকে ইটালিতে। এখন 2টা করে 5 দিন খাবেন, 5 দিনটা উঠে গেছে, সিলে উঠে যায় না অনেক সময়, উঠে গেছে। তারপর দেখা গেছে যে ওর পুরো মাস সে ক্লোমিড খেয়েছে। খাওয়ার ফলে ওভারি গুলা হাইপার স্টিমুলেশন হয়ে বড় বড় সিস্ট হয়ে পুরো পেট ভরে গেছে। কাজে এই জন্য আমি বলি যে এই যে আপনারা দিবেন ক্লোমিফেন সাইট্রেট, কোনো সমস্যা হলে যেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন বা বলবেন আমাদের, তখন হয়তো আমরা বললাম এটা মনে করলে, সেই জন্য। আর আলট্রাসোনোগ্রামের জন্য তো বললাম, যে কোনো সময় আপনি যদি চান, আপনি সাভার থাকেন, আপনি তো আসতেই পারবেন। আমি তো ঢাকায় পান্থপথে আছি, আপনি চাইলে আসতে পারবেন। জি ম্যাডাম। জি শনি ম্যাডাম। সোম বুধ তার দেখে যদি তারপর আসেন, just আমি তারপর একটা তারপরে ম্যাডাম আমাদের এই যে সিএফএম ব্যাচ 3 একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে ম্যাডাম। এই গ্রুপে আপনাকে আমরা একটু অ্যাড করে নিব, আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনার কাছে করতে পারবো আর কি। ওকে, ঠিক আছে। ঠিক ঠিক আছে ম্যাডাম। আসি তাহলে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাইকে ধন্যবাদ, কষ্ট করে শুনলেন। থ্যাংক ইউ রবিবার ম্যাডাম। শুনলেন। আর যাদের পূজার সামনে, সবাইকে শারদীয়া পূজার শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সবাই নাচো, আলহামদুলিল্লাহ শেষ। আরে বলো,